Okay, I'm ready the mobile phone to check. okay. Bhai, can you check? Yeah, we are live now. Okay. So am I audible? Yeah, you're audible. Perfectly fine. And also we are live. So can I Yeah, begin? you can start. Okay, okay, Bhai. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome all of you to this dusky evening session with a very, very special guest. But before I dive to the introduction session, I believe all of us already know why we are here. The name, the word, BiZMiner out in the air. All of us are crossing fingers, expecting blast into it from Supply Chain Business Alliance, our very own club. Almost all of the participants have already received the problem. We already know what we are up to. It's high time we came up with some brilliant, brilliant solutions to the problem we're assigned to solve. This is why SCBA brings you this cutting edge case solving workshop that will clarify all your doubts and confusions. Let's see who we have with us today. Joining me, our very own from Mechanical Engineering 17 batch, Arnav Bhai, who is working day and night as a part of the core team leads to make this national event successful. Arnav Bhai, appreciate you joining. Thanks, Ahad. Hi, everyone. I'm Arnav. Uh, I think you guys already know me. I was in the previous show already. Uh, Thanks for joining. Hi, Shimanta Bhai. And also thanks, Ahad. আমি অর্ণব, ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্থ ইয়ার এবং কোর টিম লিডস হিসেবে কাজ করছি এই বিজ মাইনার ইভেন্টে। তো আমাদের ইভেন্ট সম্বন্ধে আমি একটু বলি আগে। যদিও সব সব মিটিং এ হয়তো বলেই আসছি, তবুও আবার একটু বলি। আমাদের ইভেন্টটা বেসিক্যালি একটা বিজনেস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন রিলেটেড টেকনিক্যাল কেস সলভিং কম্পিটিশন। এটা 2টা রাউন্ডের। ফার্স্ট রাউন্ড হচ্ছে অনলাইনে, যেটা অলরেডি 60+ টিমস from around 30+ universities already registration done. And আমাদের রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন হচ্ছে 18 নভেম্বর এবং সাবমিশন ডেডলাইন 21 নভেম্বর। ওকে, তো এর মধ্যেই ফার্স্ট রাউন্ড 21 তারিখে সবাই যখন সাবমিট করে দিবে তাদের রিপোর্ট ফাইলটা, দেন আফটার ইভালুয়েশন আমরা একটা 10টা টিমকে আমরা সিলেক্ট করব আমাদের জাজেসদের মার্কিং অনুযায়ী। অ্যান্ড দেন সেই 10টা টিমকে নিয়ে আমরা আমাদের ক্যাম্পাসে সশরীরে আমাদের ফাইনাল রাউন্ডটা অনুষ্ঠিত করব। তো ফাইনাল রাউন্ডের ডেট অফিসিয়ালি জানিয়ে দেওয়া হবে পেজ থেকে। অ্যান্ড এটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন অ্যাকচুয়ালি। আহাত। Thank you, Arnav Bhai. So let's now introduce today's main attraction, if I may say. A household, a popular name who in fact needs no introduction at all. Someone who is known to all of you. But to really mention a few things about our guest, he is altogether a best-selling author, a recognized mentor, a prominent public speaker. Our guest has his name etched out in stones as a soft skill trainer who travel across the country teaching and inspiring thousands of people, especially youth like me. Make no mistake, these are just experiences our guest has accumulated over the years. The list of his successes and achievements is yet more eye catching. The list is so huge, I can't be able to complete it in my short time, but to mention a few, he is national best-selling author. He wrote a book named Life is Very Easy, ও জীবন জগতের গল্প. He had the opportunity to offer professional skills development training, a consultancy to UN Women, UNDP, PKSF, Bay Development Limited, Bangladesh Power Development Board, NAIP, BIAM, etc. He spoke at TEDx, Indian Ministry of Youth and Sports Affairs and House of Commons of British Parliament. He offered one-to-one life and skills coaching to CEO, singer, painter, NTOs, doctors, students, etc. Don't think it's just extracurricular for our guest. He even aced the academia, graduating with a BBA degree from IBA Jahangirnagar University. He completed his master's with a first class first in governance and development from the same alma mater. So, without any further ado, let's welcome our guest, Mashahed Hassan Simanta Bhai. Simanta Bhai, extremely happy to have you with us. Thank you so much, Ahad, for the wonderful introduction. At the same time, I want to extend my gratitude to
Ahmad Shakil. I'm not actually finding him virtually because he actually spent more than 1 month to communicate with me regarding this program. He also consulted with me regarding the cases, program structure, and competitions. So I think that that person deserves a special thanks. And thank you so much, Ahad and Orno, for the day long and consistent communication throughout this program. So if any of the participants get anything for their personal life, professional life, or for this competition, I would want you to extend your gratitude towards these two organizing team. Obviously, their whole organizing team, because they're not only organizing but also they're offering you the opportunity to learn and grow. So it is 6:22. My plan is to offer you a plus minus 1 hour session on case solving. The primary theme is supply chain, but I'm not an expert in the field of supply chain. I have attended quite a few business competitions, and on that competitions I had to offer some of the solutions in some of the supply chain case competitions, and as a author I had to work closely with the supply chain of book and publishing market. At the same time, I had opportunity to help few startups to avail funding from different government ministries. On that moment I actually tried to understand some of the dynamics of supply chain. So I cannot actually make you a PhD in the field of supply chain. I can only give you some basic idea. At the same time, I would try to offer you some of the technique that may help you to approach your case properly. At the same time, I would also give you some hint and tricks so that you can identify how to take a better business decision. So my primary goal is to help you to do well not only in this business competition but also in your real professional life. So I try to integrate all of those things. Let me clarify a basic disclaimer that what is the difference between business competition and real life business. Okay, so in business competition, if you have very good English, if you have very good presentation skill, if you can impress the judges, you can get a prize money, you can win the title. But in real business, you would have to be much more concrete. In real business, I have found so many people who are very poor in their English, but they are really smart and strong regarding their idea. They have very good management skill. They can see the ideas or the pattern that the other people cannot see. Those people, they can not only excel in their business, they can also attract investors. You can also find there are so many investors who are not a very good speaker, but they are a very good businessman. So for this reason, when in real world, the moment they want to invest in an idea, they want someone who is credible, who the investor want an idea which is credible, at least less risky. So this is the basic distinction between business competition and real business world. But yes, business competition is important for few reasons, because it would be your first exposure to business world. You may meet some of the corporate giants as your judges. Some of them would actually offer you awards in the closing ceremony. Some of them offer you incubation support or mentorship support. So I feel that this type of uh, this type of competitions is actually giving you the PSC certificate, primary school certificate, in your business world. So if you can crack the competition, I think that you have taken the first or second step towards your next professional excellence. Uh, I can in our entire session, I have few slides for you. I'm going to present all of those slides so that you can actually visualize some of the key ideas and components. But I would not be slide dependent. I would try to share mainly three things. One, I would try to share few of the ideas that I actually presented in my earlier competitions, which actually own awards, and why those actually own awards. Secondly, I would also try to share you some of the examples of other competitors whose idea actually own awards. So
I would actually try to share 4 to 5 examples of different ideas that actually own awards in similar type of competitions. Secondly, I would also help you to approach a case. How can you actually properly approach a case? Okay, on that moment, we would try to focus on one specific keyword, that is clarity. If you have clarity, you can crack a case, you can get a good job, you can have a good life, you can create a better business decision. In most of the cases, the basic problem is we are not clear about our present tense, we are not clear about our future tense, we are not clear about our process. So I try to help you how to achieve those clarities the moment you are actually approaching a case. Okay. And finally, this is a bonus gift from my side, because I was privileged enough to attend such competitions during the final year of my university life. So after getting invitation from CUET, I actually it was like mining. So I actually mined down to the ideas that I presented back in 2018 in one of my competitions that actually own awards. So I would share few of the slides of that competition, so that you can actually visualize. And at the same time, I would also share you some of the formats so that you can actually follow so that you can actually have a structured action plan. Structured action plan is really, really important. So there is a chat group. If you have any question, uh, or if you want to add something more, feel free to add on the chat box. I will try to follow that message thread. And before jumping into the slide, let me check that how many slides do I have. I do not have a, a huge number of slides. I only have only 20 slides, but I think this would be enough for you to understand. Okay, so can I present, Arnob? Can I present here? Yes, Yeah. you can. Okay. Just a second, I'm just presenting the slide. It was a bit unfortunate that in my previous competition, I created a solution for our clients. So unfortunately, I lost that video. I was pretty sad the moment I didn't find that particular video, but I found some of my old slides of that competition, which I can share with you. Okay, probably my screen is my screen visible No, Bhaiya, not yet. now? Yes, it is. Visible, right? Yeah. Yeah. Clear? Okay. The basic disadvantage is I cannot see the chat box right now, but I can rely on your comment that Okay. yes, Yes. I'm visible. So we can actually start. So before understanding business case solving, I would have a quick question to you. If you have to define business in one word, how would you define it? Anyone, you can just write your answer on the chat box. How do you define business? Unfortunately, I cannot see the chat box. 1 second. Ahad, I think you can select the comments. Mhm. Yes, Ahad, sure, Bhaiya. can you please read out some of the answers of Yeah, our participants someone commented business means to remain busy. to remain busy? Okay. Some other comments? Ahad, you can select the comments, then the comments will be on the screen. No, unfortunately, the moment I'm presenting the slide, it is actually totally diminishing the overall screen. I cannot see the chat box on the right. I can only see what you can see, only slide business. I can see my overall
I can see my overall software, nothing Yeah. else. আচ্ছা, আমি একটু এদিক থেকে দেখে নেই। আচ্ছা, unfortunately I Please cannot select see. you can select the comments box, please. Okay, acha, let's continue the session. I would request Yeah. Ahad or Arnav to send the Facebook live link to my WhatsApp so that I can simultaneously follow the link from my Facebook. Okay, so Oh, okay, those bhai, were okay, bhai. those who are actually planning to work for business organization. So I'm not going to give you any type of theoretical discussion. I was not a good student. I was a very bad student. So I know how to teach other bad students. So if you feel that you are if you feel that you have a tough time understanding complicated issues, this is my job to make them easier for you so that you can understand. Okay, so I would try to make everything easier, because every single slides they would have 1 to 2 keywords. Try to note down those keywords. Okay, if you can properly note down those keywords, it would actually help you. Now I can read some to remain busy, to supply where there is demand. Business is a process of interchanging financial ideas and earning. Business is a process of interchanging financial process and earning. Okay, I have read some of the comments. আমি এখন একটু এই জিনিসটা আপনাদেরকে খুব ইজিলি বুঝাই দেই। এটা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন। আপনি আজকে হোক, আপনি যেখানেই কাজ করেন, এর পরের স্লাইডে মানে এটার সাথে আমি যেটা যেটা দেখাবো, the way I define business, try to remember it, and if you can absorb that particular definition, you can do well. So let me help you. সব সময় মনে রাখবেন, বিজনেস মানে হচ্ছে minimizing pain or maximizing pleasure. ঠিক আছে? আপনি কোন একটা কাস্টমার মানে যারা যারা প্রসেস বলেছেন, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন, কিন্তু প্রসেসের ফলাফলটা কি বা ইম্প্যাক্টটা কি? বিজনেস ইজ আ প্রসেস অর ফাংশন, আই ক্যান টোটালি অ্যাগ্রি। You'd have to remember business in a way. Your job is to minimize the pain of your consumer or maximize the pleasure of your consumer. Okay, if your business is not minimizing the pain or maximizing the pleasure, you cannot do a sustainable business. ক্লিয়ার? আপনারা ফেসবুকে যারা যারা বুঝতেছেন, আপনারা ফেসবুকের যেটা কমেন্ট সেকশন আছে সেখানে আপনারা ইয়েস মাঝে মাঝে লিখলে আমি এটা ফলো করছি। আই ট্রাই টু কিপ ট্র্যাক। ঠিক আছে? সো আপনারা হচ্ছে এই জায়গা থেকেই মাথায় রাখবেন। সো দ্য মোমেন্ট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি অফারিং আ সলিউশন ফর আ বিজনেস, আপনাকে এটা মাথায় রেখে হচ্ছে আপনাকে সলিউশনটা দিতে হবে যে হাউ ক্যান ইউ মিনিমাইজ দ্য পেইন। এখন বিফোর মিনিমাইজিং দ্য পেইন, ইউ উড হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য পেইন। ঠিক আছে? What type of problem are we facing? Before maximizing the pleasure, you'd have to identify what type of pleasure do you want to maximize, to what extent you want to maximize, in what opportunity cost do you want to maximize. ওকে, আপনি যখন এই দুইটা কিওয়ার্ড মাথায় রাখবেন যে আইদার আমি একটা মানুষের প্রবলেম সলভ করব, অথবা আমি কোনো একটা মানুষকে বেটার ফিল করাবো, ঠিক আছে? ওইটাই আপনার জন্য বিজনেস। আর আপনি কিচ্ছু মাথায় রাখবেন না। এটা হচ্ছে কনজিউমার সেন্ট্রিক চিন্তা। এখন শুধু আপনি পেইন ম্যানেজমেন্ট করে গেলেন, শুধু আপনি প্লেজার দিয়ে গেলেন, তাহলে তো হবে না, তাই না? আপনাকেও তো সেই জায়গা থেকে একটা রেভিনিউ মেক করতে হবে। ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। The moment you are actually minimizing the pain and maximizing the pleasure of your consumer, on that moment you would have to maximize your profit. আপনার টাকা লাগবে। টাকার উপরে আসলে পৃথিবীতে এই অন্তত এই বিজনেসের এই জায়গায় আর কিছু নাই। ঠিক আছে? এবং যখন কিনা আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে যাচ্ছেন, on that moment you would have to deal with some of the opportunity cost of your process. You'd have to buy raw materials, you'd have to spend money for your employees, you'd have to spend money for your marketing activities, you'd have to spend money for your operations and other cultural activities. Okay, so on that moment you would have to minimize the cost so that you can maximize the profit. But আপনি যখন রিয়েলি কাজ করতে যাবেন, বা এখানে এটা যেমন আমি আপনাকে কিছু কিওয়ার্ড মনে রাখার জন্য আমি দিলাম, এট দ্য সেম টাইম আপনাকে আরো আমি দু একটা ইনসাইট দেব যেগুলা রিয়েলি কাজ করতে করতে আমরা দু একটা লাইন শিখেছি। এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে আপনি খরচ বাঁচায় বাঁচায় কখনো বড় বিজনেস করতে পারবেন না।
পৃথিবীতে টাকা বাঁচায় টাকা কামাই করা যায় না। টাকা কামাই আপনাকে আয় বাড়াইতে হবে, আপনাকে প্রফিট বাড়াইতে হবে। সো এই কারণে আমি যদি ওই দুটো প্রসেসকেও if I consider both of the process in parallel version, that one is maximizing profit, one is minimizing cost, we would have to be as wise as possible at the moment we are trying to minimize our cost. At the same time, we would have to be as ambitious, as adventurous, and as realistic as possible to maximize our profit. এইটুকু আইডিয়া কি আপনারা সবাই বুঝেছেন? তাহলে আমি একটু আপনাদের ফেসবুক কমেন্টে কয়েকজন ইয়েস লিখলে আমি বুঝবো যে এইটুকু আপনারা বুঝেছেন। আমি একটু ৩ সেকেন্ড আপনাদের সময় দিচ্ছি। আপনারা যদি এইটুকু বুঝেন, আমি এর পরের অংশটাই, কারণ আমরা এই সাপ্লাই চেইন এর ওই অংশটায় যাওয়ার আগে আমরা একটু বেসিক বিজনেসটা আমরা একটু বুঝে নেই। বুঝতে পারলে আমি অবশ্য, হ্যাঁ, কয়েকজন আমাকে ইয়েস জানিয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমি তাহলে নেক্সট পোরশনটায় যাই। ঠিক আছে? আমরা এখন ওভারঅল তাহলে আমরা বিজনেস এরিয়াটা বুঝলাম। আমাকে ৪ টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। কনজিউমার এর পেইন কমাবো, তাদের প্লেজার বাড়াবো এবং এটা করতে গিয়ে আমি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করব, কস্ট মিনিমাইজ করব। শেষ। আপনি পৃথিবীতে যাই করেন না কেন বিজনেস রিলেটেড, আপনি দেখবেন এই ৪ টা পোরশনেরই ঘুরে ফিরে কোনো না কোনো একটা জায়গায় চলে আসছেন। বাহ! আমি নাসিমুল খালেদ সামিকে দেখে শিখলাম। অনলি ওয়াই লিখলেও হবে। ঠিক আছে? পুরোটা লেখার দরকার নাই। ওয়াই লিখলেই হবে। এখন আমরা পরের অংশটায় চলে যাই। সাপ্লাই চেইনটা আসলে বলতে কি বুঝায়? ঠিক আছে? আ দেখেন, লাইফে চলার জন্য বুদ্ধিমান হওয়াটা খুব জরুরি। ঠিক আছে? আপনি বুদ্ধিমান হবেন কিভাবে আগে বলি। সেটা হচ্ছে, দেখেন এই স্লাইডের নিচে একটা ওয়েবসাইট আছে। আপনি সেই ওয়েবসাইটের নামটা নোট করে রাখেন। ঠিক আছে? ইনভেস্টোপিডিয়াতে এখন থেকে আপনি যদি আপনার লাইফে আসলেই প্রপারলি ভালোভাবে নলেজ গ্যাদার করতে চান, I would request you to read at least 2 to 3 terms a day from Investopedia. হচ্ছে বিজনেস টার্মিনোলজির একটা ডিকশনারির মতো। আমি নিজে চেষ্টা করি সেখান থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের টার্ম পড়ে শিখতে, জানতে। এইখানে যেই আপনার এক্সাম্পলটা দেয়া আছে সাপ্লাই চেইনের, বা এখানে যেই ডেফিনিশনটা দেয়া আছে, এটাকে আমি একটু সহজ করে আপনাদেরকে বলি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, না এখানে কোনো ব্র্যান্ড দেখানো যাবে না। আমি আপনাদেরকে কোনো একটা জিনিস দেখা দিয়ে আমি ভাবলাম যে আমি ভুল করে একটা মনে করেন আমি একটা প্রোডাক্ট দেখাই। দিস ওয়ান ইজ আ সিরামিক বাট, সিরামিক পট। ঠিক আছে? আমাদের প্রত্যেকের বাসায় আছে। সো এই জিনিসটা কি শুরুতে এইভাবেই আসছে? না। নেচারে বেশ কিছু খনিজ পদার্থ আছে। যে খনিজ পদার্থগুলাকে যদি আমরা নির্দিষ্ট কেমিক্যাল কম্বিনেশনের মাধ্যমে আমরা নিয়ে আসি, সেই কেমিক্যাল কম্বিনেশনের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসলে পরবর্তীতে সেখান থেকে কিছু র ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয়। সেই র ম্যাটেরিয়াল গুলাকে আমরা হয়তো কোনো একটা মেশিনের মধ্যে দিয়ে ডিজাইন করে পরবর্তীতে এইটা একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে আমার কাছে এসেছে। সো আমার হাতে এখন আপনি যেই বাটিটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু মূলত বাটি না। এটা মূলত কি জানেন? এটা মূলত অনেক অতীতের কোন একটা হয়তো পাথরের টুকরা, যেটাকে আপনারা হয়তো চুনা পাথর বলেন, এইটাই, বা সিলিকা বালু, এটা মানে এই রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো আমার চেয়ে আপনারা ভালো জানবেন। এটা হয়তো অতীতে কোন একটা পাথর ছিল, চুনা পাথর ছিল, বা সিলিকা বালু টাইপের কিছু একটা ছিল। ওই যে সে যে সিলিকা বালু থেকে এখন একটা বাটি হিসেবে আমার পড়ার টেবিলে, যেখানে একটু আগে আমি কিছু একটা খাইছিলাম, ঠিক আছে? সেটা হয়ে যে আসলো, এই পুরা প্রসেসটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন। ঠিক আছে? আ আমি যদি আরো সহজ করে বলি, আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে মনে করেন আপনি আপনার ভার্সিটির আড্ডায় আপনি চা খান। ঠিক আছে? আপনি যে চায়ের দোকানে বসে আপনি চা খান, সেই চা পাতাটা হয়তো মৌলভীবাজার, সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের কোন একটা চা বাগান থেকে, সেখানে সেই চা বাগান থেকে হয়তো নিয়ে আসা হয়েছিল। এখন ওই যে চা বাগান থেকে আপনার ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন পর্যন্ত, বা আপনার ইউনিভার্সিটির যেই দোকানে বসে আপনি খান, সেই পর্যন্ত কিভাবে আসলো, এই পুরা জিনিসটা হচ্ছে আপনার সাপ্লাই চেইন। এইটুকু যে এই ২ টা এক্সাম্পল কি বোঝা গেছে? আপনারা তাহলে ওয়াই টাইপ করেন, তাহলে আমি সেই অনুযায়ী হচ্ছে আগাবো। ওয়াই টাইপ করার আইডিয়াটা ভালো। শুধু মানে জাস্ট আমরা এখনো ডিটেইল কিছুতে যাচ্ছি না। আমরা শুধুমাত্র আগে সাপ্লাই চেইনটা কি আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করতেছি। সহজ, সহজ কিছু এক্সাম্পল দিয়ে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ওকে, নাইস। আমি কয়েকজনের ইয়েস পেয়ে গেছি।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আপনার সাপ্লাই চেইন বলতে বুঝায় ইভেন আপনি যদি এখানেও এই ছবিটা দেখেন সেখানেও কিন্তু এটাই দেখাচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল মাঠের ভেতরে কোনো একটা ফসল ফলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বা সেখান থেকে আমার কোনো একটা র ম্যাটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে, সেটা একটা ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে, ফ্যাক্টরি থেকে ওয়্যার হাউসে যাচ্ছে, ওয়্যার হাউস থেকে একটা সুপার শপে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে একটা মানুষ কিনে আনলো, কিনে আনার পরবর্তীতে গাড়িতে করে বাসায় গেল, বাসায় যাওয়ার পরবর্তীতে সে ওটা খাওয়া শুরু করলো। ওই যে একেবারে জমি থেকে অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সেই মেটেরিয়ালটা আমার কাছে যে একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে আমার ঘরে আসলো, এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় সাপ্লাই চেইন। আপনি যদি এইটুকু বুঝেন, আপনি সাপ্লাই চেইনকে মোটামুটি আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন। আমি এই রিলেটেড আরেকটা ছোট্ট জিনিস আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে দেই। সেটা শুধুমাত্র আপনাকে বিজনেস কম্পিটিশন এ না, আপনার রিয়েল লাইফ এও আপনি যখন যাবেন আপনাকে যেকোনো ধরনের প্রবলেম সলভিং এ হেল্প করবে। সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করতে শিখা। আপনি প্রত্যেকটা কথা যখন আমি বলবো, আপনি চেষ্টা করবেন আপনার মনের ভেতরে একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরি করতে। আপনার মনের ভেতরে যদি একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরি হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন আপনার জন্য একটা প্রসেসকে বোঝা এবং সেটার উপরে কাজ করাটা ইজি হবে। ক্লিয়ার তাহলে? বাকিটা এখানে লেখা আছে। আপনারা ইংলিশ ভালো পারেন, আমার চেয়েও ভালো পারেন। আপনারা এখান থেকে পড়ে নিতে পারবেন। বাট সাপ্লাই চেইন বলতে আসলে এইটুকুই বোঝায়। ঠিক আছে? আমরা এখন তাহলে পরের অংশটায় যাই। আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে সাপ্লাই চেইন হচ্ছে একেবারে র ম্যাটেরিয়াল থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট পর্যন্ত যেই প্রসেসে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, আমার কাছে বলতে একটা কনজিউমার এর কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, সেটাই মূলত হচ্ছে সাপ্লাই চেইন। এখন আমরা একটু এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি। ওই যে আমি একটু আগে আপনাকে বললাম না যে আপনি যখন একটা প্রবলেমকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন, তখন আপনার জন্য একটা প্রবলেমকে সলভ করা ইজি হবে। আমি আপনাকে একটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্যও হেল্প করি। মনে করেন আ একটা ফরেন র ম্যাটেরিয়াল সেটা কিভাবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আসে? একটু চিন্তা করে দেখি আমরা। দেখেন আমি আপনাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হেল্প করি। সেটা ১ম এ আপনার হয়তো বিদেশ থেকে যদি আসে, আপনি হয়তো এটা জেনে থাকবেন যে পৃথিবীতে প্রায় 85% এক্সপোর্ট কিন্তু আপনার হয় হচ্ছে সমুদ্র দিয়ে। সমুদ্র দিয়ে বলতে আপনার সমুদ্র বন্দর শিপ যেগুলো আছে সি পোর্ট এর মাধ্যমে। এই কারণে দেখবেন মানে রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন আমরা জেনে রাখি। এই কারণে আপনি দেখবেন যে এই রাষ্ট্রগুলো আপনার ল্যান্ড লকড মানে তাদের সমুদ্রের সাথে কোনো সীমানা নেই। ওই রাষ্ট্রগুলো না খুব একটা বেশি তারা ওই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট এ গিয়ে ভালো করতে পারে না। অনেকটা কিন্তু এই কারণেই আপনি দেখবেন নেপাল এবং ভুটানের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের অনেকগুলো বায়লাটারাল ডিসকাশন হয়। কেন ডিসকাশন হয়? কারণ নেপাল, ভুটান তারা হচ্ছে ল্যান্ডলক কান্ট্রি। তাদের কোনো কার্গোর মাধ্যমে বিদেশে তাদের পণ্যগুলোকে এক্সপোর্ট করার কোনো জায়গা নেই। বাংলাদেশের সাথে যদি ওদের সম্পর্কটা ভালো থাকে, তাহলে তারা বাংলাদেশের যেগুলো সি পোর্ট রয়েছে সেগুলোকে ইউস করে ওই কার্গোর মাধ্যমে তারা বাইরে পাঠাতে পারে। সো আপনি মনে করেন বাইরে থেকে যদি কোনো একটা ফরেন র ম্যাটেরিয়াল যদি আমাদের একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আসতে চায়, তাহলে সেটার আসলে মানে প্রসেসটা আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করি। ফরেন র ম্যাটেরিয়ালটা কার্গোতে উঠলো। সেটা হয়তো চট্টগ্রামের পোর্টে আসলো। সেখানে বেশ কিছু লরি আছে। সেই লরিগুলো দিয়ে সেটা ঢাকা সিটিতে আসলো। ঢাকা সিটিতে এসে সেটা তার ওয়্যার হাউসে আসলো। পরবর্তীতে এটা গার্মেন্টস এ আসলো। যেই গার্মেন্টস এ গিয়ে সেই র ম্যাটেরিয়াল গুলাকে প্রসেস করা হলো। এটা কিন্তু কমপ্লিট সাপ্লাই চেইন না। এটা হচ্ছে পুরো সাপ্লাই চেইনের একটা খণ্ডিত অংশ। আমি জাস্ট আপনার সাথে শেয়ার করলাম সো দ্যাট আপনি এই জায়গাটায় একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন। ঠিক আছে? সো আপনি চেষ্টা করবেন এই যে আমি একটা ডায়াগ্রাম এঁকে যে আমি আপনাকে একটা সাপ্লাই চেইন এর একটা অংশ আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আপনি যখন সাপ্লাই চেইন রিলেটেড যেকোনো ধরনের আপনি প্রবলেম সলভ করবেন, আপনি চেষ্টা করবেন ডায়াগ্রাম ড্র করতে। একটা জিনিস যখন ডায়াগ্রাম ড্র করা যখন হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে আসলে সেই প্রবলেম ভিজুয়ালাইজ করাটা ইজি হয়। প্রবলেমটার কোন অংশটায় আমার ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর সেটা আইডেন্টিফাই করা ইজি হয় এবং আমাদের জন্য সলিউশন বের করাটাও খুব ইজি হয়। ঠিক আছে? আমরা অনেক সময় দেখবেন আমরা কিন্তু অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর ভুল করি কেন জানো? কারণ আমরা প্রশ্নটাই ঠিকমতো পড়ি না। বা আমাদের হয়তো ওই প্রশ্নটাই ঠিকমতো এটা বুঝতে চাওয়া হয় না যে এক্সাক্টলি আমার প্রশ্নে কি চেয়েছে। সো এটা হচ্ছে আমার সেই বেসিক আইডিয়াটা। বেসিক আইডিয়া মিনস যে সাপ্লাই চেইনটাকে আপনি একটু ভিজুয়ালাইজ করেন। ঠিক আছে? যেকোনো ধরনের সাপ্লাই চেইনে আপনি যদি সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করতে চান বা প্রবলেম সলভ করতে চান, আপনার ১ম ধাপ কারেন্ট সাপ্লাই চেইনটাকে বোঝা।
এখন কিভাবে চলছে, এক্সিস্টিং প্র্যাকটিসটা কেমন। আপনি এক্সিস্টিং প্র্যাকটিস যখন বুঝবেন, তখন আপনি এরিয়া অফ ইমপ্রুভমেন্ট বুঝবেন, তখন আপনি নতুন অপশন আপনি তখন দিতে পারবেন। ঠিক আছে? এখন এই যে কম্পিটিশন, এবং আমি ধরলাম আপনি যদি এই রিলেটেড ফিউচারে কনসালটেন্সি করতে চান, তাহলে কি করবেন? আমি সেই অংশটাও আমি আপনাকে একটু সামান্য হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? এবং এই অংশটা আপনাকে মূলত আপনার কেস সলভিং এও অনেক হেল্প করবে। যে আমরা যে এত বলছি যে সাপ্লাই চেইন এর আমরা প্রবলেম গুলোকে সলভ করতে চাই, সম্ভাব্য কত ধরনের প্রবলেম আসলে সলভ করা সম্ভব। ঠিক আছে? ওইটারই আমি একটা ছোট্ট হিন্ট আমি আপনাদেরকে দিয়ে রাখি। তার আগে আমি দুটো সাপ্লাই চেইন এর খুবই ইম্পোর্টেন্ট ২ টা প্রিন্সিপাল আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি। আমাদের ওই যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য যেমন পড়তে হতো, আ যখন আমরা কোন ক্লাসে ছিলাম আমি নিজেও ভুলে গেছি। এসএসসি, এইচএসসি এর দিকে আমরা যখন পিথাগোরাসের উপপাদ্যগুলা পড়তাম, আমাদের বেশ কিছু প্রিন্সিপাল আমাদের মনে রাখতে হতো। সো আপনি যখন সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করছেন, তখন আপনি জাস্ট দুটো প্রিন্সিপাল একটু মাথায় রেখে কাজ করবেন। এগুলো খুবই প্র্যাকটিক্যাল প্রিন্সিপাল। আপনি যখন কাজ করতে যাবেন আপনার তখনও কাজে লাগবে। বা বিজনেস কম্পিটিশনে তো 100% কাজে লাগবে। ১ম জিনিসটা হচ্ছে, এখানে যদিও লেখা লাইফ, নাথিং ইন বিজনেস ইস ফ্রি। এর মানে কি জানেন? এই যে আমি যে আপনাকে একটু আগে যেই ধাপগুলো দেখালাম, প্রতিটা ডট হচ্ছে আপনার একটা করে ধাপ। ঠিক আছে? একটু আগের ছবিতে আমরা চলে যাই। প্রতিটা ডট হচ্ছে আপনার একটা করে ধাপ। প্রত্যেকটা ধাপে, ধাপে আপনার কস্ট আছে। এর ভেতরে একটা ধাপও আপনাকে ফ্রিতে কাজ করে দিবে না। আপনি কার্গোতে ফ্রিতে নিয়ে আসতে পারবেন না। সেখানে জিনিসপত্র র ম্যাটেরিয়াল হোক, আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে, সেখানে টাকা লাগবে। লরি আপনাকে ফ্রিতে নিয়ে আসবে না। লরির আইদার রেন্ট দিতে হবে, নয় কিনতে হবে, নয় সেটার ফুয়েল দিতে হবে। আপনি যখন পরবর্তীতে ওয়্যারহাউসে যাবেন, সেখানে আপনার লেবার কস্ট আছে, বা যেই শ্রমিকরা কাজ করবে সেটার কস্ট আছে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যখন কিনা সেই পার্টিকুলার র ম্যাটেরিয়াল গুলোর উপরে কাজ করা হবে, যে সেগুলোর কোয়ালিটি ঠিক মতো আছে কিনা, সেটারও ইন্সপেকশন কস্ট আছে। মূল কথা হচ্ছে, সাপ্লাই চেইনে টা আপনি মনে করবেন এটা একটা সিঁড়ির মতো। প্রতিটা সিঁড়িতে আপনার খরচ আছে। সো আপনি যখন এই কম্পিটিশনের একটা কম্পিটিশনের জন্য যখন আপনি কাজ করছেন, বা আপনি ফিউচারেও যদি আপনি সাপ্লাই চেইন সেক্টরে কাজ করেন, আপনি যেকোনো সেক্টরেই কাজ করেন, আপনি ধরে রাখবেন আপনার কন্ট্রিবিউশনের জায়গা হচ্ছে এটা একটা, যে যেহেতু প্রত্যেকটা প্রসেসে, প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার জন্য কস্ট আছে, আমি কিভাবে সেই কস্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারি। আপনি যদি কস্ট, আপনার আইডিয়া দিয়ে যদি আপনি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারেন, আপনি কম্পিটিশন জিতবেন। আপনার কোনো একটা সলিড রিয়ালিস্টিক আইডিয়া দিয়ে যদি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কস্ট কমে যায়, সেই প্রতিষ্ঠান আপনার সাথে সেই সার্ভিসটা কিনবে। আপনি ইনভেস্টর পাবেন। সব জায়গাতেই একই। যেহেতু আমাদের ফুল বিজনেস প্রসেসের প্রত্যেকটা প্রসেসে কস্ট আছে। সেক্ষেত্রে আপনি কস্ট মিনিমাইজ করে দিলে আপনি সেখান থেকে একটা ক্রেডিট পাবেন। সো আপনি যখন সাপ্লাই চেইন নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন, তখন আপনার সামনে যখন পুরো পিকচারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে সাপ্লাই চেইনটা আসলে কেমন, তখন আপনার একটা অ্যাপ্রোচ হতে পারে। এটা কিন্তু একটা কেস সলভিং এরও অ্যাপ্রোচ, যে কোন পার্টিকুলার সেক্টরে আমরা কস্ট কমাতে পারি। ঠিক আছে? ১ম হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের কোন সেক্টরে আমরা কস্টটা কমাতে পারি। সেকেন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে এক্সিকিউশন টাইম ইজ মোর দ্যান 0। এর মানে হচ্ছে একটা কাজ করতে টাকা লাগবে। একটা কাজ করতে সময়ও লাগবে। একটা কাজ যত সহজই হোক, যত অল্প মানুষই করুক, যত ইনস্ট্যান্টলি করা যাক না কেন, এক্সিকিউশন টাইম সবসময় 0 থাকে। সরি, সবসময় মোর দ্যান 0 থাকে। ইভেন এখানে আমি ইচ্ছা করে ওয়ার্ডটাকে আমি এক্সিকিউশন টাইম লিখেছি। এটাকে মূলত বলা হয় লিড টাইম। ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনি যখন কোন একটা পার্টিকুলার প্রসেস এ আপনি কাজ করছেন, একটা কাজ শুরু হওয়া থেকে মনে করেন আপনার ইন টোটাল ৪ টা সিঁড়িতে কাজটা হচ্ছে। ১ম সিঁড়ির কাজের পরবর্তীতে আপনি ডেলিভারি দিলে 2nd সিঁড়ি কাজ করা শুরু করতে পারবে। 2nd সিঁড়ির কাজ করাটা শুরু হলে বা শেষ হলে 3rd সিঁড়ি কাজ শুরু করতে পারবে। এই যে একটা সিঁড়ি থেকে আরেকটা সিঁড়িতে যাওয়া, প্রত্যেকটা সিঁড়িতে কাজের এক্সিকিউশন এর টাইম অলওয়েজ মোর দ্যান 0। সো তার মানে আপনার সময় লাগবে। সো দেখেন, আপনি যদি সাপ্লাই চেইন এর ওই টাইমটাকে সলভ করতে পারেন, বা এটাকে তো আসলে মিনিমাইজ করা যায় না। আপনি যদি টাইমটাকে সেভ করতে পারেন, এবং আপনি যদি এর আগে যেটা বলেছি
কস্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারেন, আপনি তাহলে ধরে নিতে পারবেন আপনি সাপ্লাই চেইনের ওই পার্টিকুলার সেক্টরে আপনার কোনো না কোনো একটা কন্ট্রিবিউশন আছে। ঠিক আছে? এখন আমি তো আগেই বলেছি আপনাদের যাতে কাজের যাতে সুবিধা হয়, এইজন্য আমি আপনাদেরকে বেশ কিছু কিওয়ার্ড দিয়ে দিব। যে কিওয়ার্ড গুলো আসলে আপনাকে হেল্প করবে। কারণ মানুষের থিওরি মনে থাকে না। এক্সাম্পল ও অনেক সময় মনে থাকে না। বাট আপনি যদি একটা শব্দ ধারণ করতে পারেন, একটা কিওয়ার্ড যদি আপনার মাথায় থাকে, আপনাকে ওই কিওয়ার্ড হেল্প করবে অ্যাকশন প্ল্যান ডিফাইন করতে। ঠিক আছে? এরপরও আমাদের কিছু থিওরি জানতে হবে, এরপরও আমাদের কেস স্টাডিজ জানতে হবে, এক্সাম্পল জানতে হবে, সবই জানতে হবে। আমি মূলত কিওয়ার্ড গুলোকে মনে করি হচ্ছে আ আকাশে যে ঘুড়ি উড়ায় না? ঘুড়ি উড়ানোর সময় যে শুরুতে যে নাটাইটা থাকে, আমি মনে করি সেই নাটাইটা হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড। নাটাইটা যদি থাকে, তাহলে আপনি চাইলে ঘড়িটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আপনি কিওয়ার্ড গুলো ফোকাস করেন, কিওয়ার্ড গুলোকে মাথায় রাখেন এবং সেটা মাথায় রেখে যদি আপনি সলিউশন এর দিকে যান আপনার জন্য কম্পারেটিভলি ভালো হবে। এর পরের স্লাইডটা অনেক বেশি ইম্পোর্টেন্ট। আপনি যখন সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন, আপনি মনে করেন এই একটা স্লাইডে হচ্ছে আপনার সাপ্লাই চেইনের আ কি বলে A to Z, A to Z 80% সমস্যার সমাধান বা আপনার সলিউশন তৈরির জন্য আপনার যে প্রাথমিক যে মাইন্ডসেট ডেভেলপ করা লাগবে বা সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার যেই অ্যাপ্রোচ এ চিন্তা করতে হবে, আপনি ধরে নেন এই একটা স্লাইডেই সেই সব গাইডলাইন আছে। 1, আপনি দেখতে পারেন যে আপনার পক্ষে সাপ্লাই চেইন এর টাইমটাকে সেভ করা যায় কিনা। 2, আপনি দেখতে পারেন ভিজিট। অর্থাৎ আগে মনে করেন আপনার কাছে একটা প্রোডাক্ট পৌঁছানোর জন্য তাকে আপনার ১৮ টা সিঁড়ি পার হয়ে আসতে হতো। এখন ১৬ টা সিঁড়ি পার হয়েই সে আসতে পারে। অর্থাৎ আপনি মাঝখানের ২ টো প্রসেসকে আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন যেই প্রসেস গুলা টাইম কনজিউমিং এবং ইম্পোর্টেন্ট না। যেই প্রসেস গুলো আমার না করলেও আমার ফাইনাল প্রোডাক্ট এর কোয়ালিটি এবং ভ্যালু ঠিক থাকবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই যে ভিজিট কমে আসলো। ঠিক আছে? 3rd ওয়ান হচ্ছে কস্ট। অর্থাৎ আগেই বলেছি আপনি যদি কস্ট কমাতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো। ফাইনাল ওয়ান যেটা এখনকার সময়ে ওয়ার্ডটাকে অনেক বেশি ইউজ করা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় কমপ্লেক্সিটি। আপনি যদি সাপ্লাই চেইন কে সিম্পল করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য সাপ্লাই চেইন এর এই জায়গাটায় মানে ভালো করাটা ইজি হবে। দেখেন I cannot make you a PhD in supply chain. I can only give you some brief idea যাতে করে আপনি এই বয়সে এখন থেকে আপনার সাপ্লাই চেইন রিলেটেড আপনার যাতে অ্যাওয়ারনেস গুলা তৈরি হয়। এই পর্যন্ত আমি আপনাদের সাথে যা শেয়ার করেছি, আ আমি ৫ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। আপনারা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন কিনা? একটু যদি ইয়েস বলেন তাহলে আমি এর পরের অংশটায় আমি যাব। আমি একটু ৫ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা একটু দেখেন এইটুকু আপনারা বুঝেছেন কিনা? তাহলে আমরা পরের অংশটায়। ওকে, নাইস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এখন পর্যন্ত আপনারা আছেন সাথে। আলহামদুলিল্লাহ ভাল লাগলো। অনেকগুলো ইয়েস পেয়ে গেছি। আমারই এখন খুব দেখে খুব ভাল লাগতেছে। ওকে, এখন একটু আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ডেমনস্ট্রেশন না এটা বলা যায় যে একটু ছোট্ট এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এর মতো। ঠিক আছে? যে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে কিছু হেল্প করতে পারি যে আ এর আগের এরকম একটা সাপ্লাই চেইন কেস কম্পিটিশন এ আমাদের কেস কি ছিল, প্রবলেম কি ছিল এবং সেই প্রবলেমের আমরা সলিউশন কিভাবে দিয়েছিলাম। একটা ছোট্ট ডেমনস্ট্রেশন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। সাপ্লাই চেইন এর অনেকগুলো ড্রাইভার আছে। ঠিক আছে? সো ড্রাইভারের মধ্যে একটা খুব ইম্পোর্টেন্ট ড্রাইভার হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। সো আমি অনেক আগে যেই সাপ্লাই চেইন কেস কম্পিটিশনটায় আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম, সেখানে আমাদের কেসটা দিয়েছিল এরকম যে ঢাকা শহরে যে পরিমাণ যানজট, যানজটের কারণে তাদের হচ্ছে সাপ্লাই চেইন এর টাইমটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। দেখেন যানজট মানে কি? সময় বেশি লাগতেছে। মানুষজন ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে পারছে না। যানজট মানে কি? যতক্ষণ সময় আপনার বিজনেসে যতক্ষণ সময় আপনার আ গাড়িগুলো রাস্তায় এক্সট্রা টাইম থাকছে। এক্সট্রা ফুয়েল কস্ট হচ্ছে। ফুয়েল কস্ট হচ্ছে মানে খরচ বাড়ছে প্রতিষ্ঠানের। আর তারা তো শুধুমাত্র ১ টা ২ টা লরি চালায় না। বা এরকম তো তাদের দেখা যায় কয়েকশ, হাজারের উপরেও কিছু প্রতিষ্ঠানের কিন্তু এই ধরনের শিপমেন্ট যায় বা তাদের কিন্তু এই ধরনের আপনার গাড়িগুলো যেতে হয়। সো
ওই যে এক্সট্রা জ্যামের কারণে তাদের যে এক্সট্রা ফুয়েল কস্ট হচ্ছে, সেটার কারণে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের অনেক কস্ট বেড়ে যায়। আমি এই প্রসঙ্গে এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটায় যাওয়ার আগে আমি আরেকটা ছোট্ট জিনিস একটু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আপনাদের তাহলে হয়তো বুঝতে ভালো লাগবে। সেটা হচ্ছে যে বড়, বড় বিজনেসম্যানরা আসলে কিভাবে চিন্তা করেন, তার আমি একটা ছোট্ট করে রিয়েল এক্সাম্পল আমি আপনাদের সাথে দেই। যে ইনাদের আসলে থট প্রসেস আপনি যত বুঝবেন, তত আপনি অনেক কিছু শিখবেন। আমি পার্সোনালি আমার সুযোগ হয়েছে বেশ কয়েকজন টপ কর্পোরেট বলেন বা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভালো একটা পজিশনে খুবই আপনার লিডিং পজিশনে কাজ করছেন, তাদের সাথে আমি কিছু ছোটখাটো ওয়ান টু ওয়ান আমার কাউন্সেলিং বলেন না, কাউন্সেলিং না আসলে ওয়ার্ডটা, ওয়ান টু ওয়ান কোচিং এর আমার সুযোগ হয়। তো এবং তারা আমার সাথে বেশ কিছু তাদের ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া শেয়ার করেন। সো আমি সেরকম একটা ছোট্ট এক্সাম্পল একটু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে আমি একটা এরকম প্রতিষ্ঠানের সিইও সাহেবের বাসায় বসা ছিলাম সোফায়। আমার সামনে উনি, এই সাইডে আমি ছিলাম। সো উনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে উনি ফোনে কারোর সাথে কথা বলতেছিলেন। ফোনে কথা বলে বলতেছেন যে উনার প্রতিষ্ঠান থেকে যেই জিনিসগুলা উনারা হচ্ছে মূলত আপনার টেকনিক্যাল সার্ভিস তারা সেল করেন। ঠিক আছে? সো উনার একটা খুব বড় সেলস টিম আছে যারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জায়গায় আপনার মানে বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা হচ্ছে আপনার সেল করে। সফটওয়্যার বা এরকম টেকনিক্যাল সার্ভিস গুলা সেল করে। যার জন্য তার সেলস টিমকে ঢাকার ভিতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ঢাকার বাইরেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেলস কলে ভিজিট করতে হয়। সো আমি যেহেতু উনার সাথে একটা ওয়ান টু ওয়ান ইনফরমাল ডিসকাশনে উনার বাসায় ছিলাম। সো উনি হচ্ছে উনার ফোনে কথা বলতেছেন। আমি বুঝলাম যে ওই সাইডে উনার হয়তো কোনো একজন অপারেশন ম্যানেজার বা এই টাইপের কেউ আছেন। সো এই কথোপকথনটা একটু আমি আপনাদেরকে শেয়ার করি। ঠিক আছে? তাহলে আপনি বুঝবেন যে এই টাইপের মানুষগুলা আসলে কিভাবে চিন্তা করে। উনি ফোন দিয়ে বলতেছে, দেখো সাব্বির, আমি ধরে নিলাম যে তার প্রতিষ্ঠানের যারা কি বলে এমপ্লয়ি, তাদের নাম আমি ধরে নিলাম যে আমার এখানে যারা আছে আহ, অর্ণব আর আহাদ, আমি একটু তাদের নাম দিয়েই বুঝাই। যে আহ, উনি ফোন দিয়ে বলতেছে এইভাবে যে এক কাজ করো, তুমি আহাদকে ঢাকার ভেতরের যে কোম্পানিগুলো আছে সেখানে ওকে পাঠাও। ঠিক আছে? ঢাকার ভেতরের কোম্পানিগুলোতে ওকে তুমি হচ্ছে প্রিমিয় গাড়ি দিয়ে পাঠাবা। আর ঢাকার বাইরের যে কোম্পানিগুলা, সেই ঢাকার বাইরের কোম্পানিগুলাতে তুমি হচ্ছে পাঠাবা শাকিলকে, তাকে তুমি এক্সিও দিয়ে পাঠাবা। ঠিক আছে? এই টুকটাক বলে উনি ফোনটা রেখে দিছে। তো আমি ভাইয়ার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে আহ কেন, মানে একজনকে আপনি প্রিমিয় ব্র্যান্ডের গাড়ি নিতে বললেন, আর একজনকে আপনি এক্সিও ব্র্যান্ডের গাড়ি নিতে বললেন, মানে কেন? আমি তার কাছে এটাই জিজ্ঞেস করলাম। উনি তখন আমাকে বললেন যে ভাইয়া, আসলে দুইটা ব্র্যান্ডের গাড়ির ভেতরে একটা ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে যেটা অনেক দূরে যাত্রার জন্য ভালো, প্লাস আরেকটা ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে যেটায় তেল খরচ অনেক বেশি, যেটা দূরে নিয়ে আসলে পোষায় না। সো এই কারণে যেই মানুষটা কাছের একটা ক্লায়েন্টকে ভিজিট করতে যাবে, তাকে আমি এমন একটা গাড়ি নিতে বলছি অফিসের, যেটা ফুয়েল এফিশিয়েন্ট, যেই গাড়িটা সে কাছের ইয়াতে সে মোটামুটি কাজ চালায় আসতে পারবে। এবং আমি দূরের যেই মানুষটা সেলস করতে যাচ্ছে, সেই মানুষটা, দূরের মানুষটা যে সেলস করতে যাচ্ছে, ওই মানুষটাকে আমি এমন একটা গাড়ি নিতে বলছি যেই গাড়িটা হচ্ছে দূরের যাত্রার জন্য অনেক ফুয়েল এফিশিয়েন্ট, যেখানে ফুয়েল কস্ট কম। মানে উনি হচ্ছে ওই দুইটা ব্র্যান্ডের গাড়ির, মানে উনি দুইটা ব্র্যান্ডের গাড়ির ভেতরে কোনটা কতটুকু দূরত্ব গেলে কি পরিমাণ ফুয়েল কস্ট হয়, কত ক্যাপাসিটি, এভাবে হচ্ছে তার মাথায় সব ক্যালকুলেশন করা আছে। এই কারণে যেই মানুষটা দূরে সেল করতে যাচ্ছে, উনি ওই মানুষটাকে এমন গাড়ি নিতে বললেন যেই গাড়িটা দূরের সেলস এর জন্য ভালো। আবার যেই মানুষটা কাছে সেল করতে যাচ্ছে, সেই মানুষটাকে এমন একটা গাড়ি নিতে বললেন যেখানে উনি কাছের সেলস এর জন্য সেই গাড়িটার ফুয়েল কস্ট বেঁচে যায়। তো আমি ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি এইভাবে এই যে এত ভাবনা চিন্তা করে আপনি যে দুইটা ব্র্যান্ডের গাড়ি দুইজনকে অ্যাসাইন করলেন, এতে আসলে কি পরিমাণ টাকাই বা সেভ হবে? তো উনি আমাকে বললেন যে এতে করে ডেইলি আমি এই যে ক্যালকুলেটরটা আপনাদের একবারে কারেক্ট হিসাব দেওয়ার জন্য আমি বলতেছি, উনি আমাকে বলছে যে এতে করে এই যে আমি আমার ভেহিকল সিলেকশন, অর্থাৎ আমার কোন গাড়িটা কত দূর যাবে, ভেহিকল সিলেকশনের মাধ্যমে উনি শুধুমাত্র দুইটা গাড়ির ভেতরেই কম্পেয়ার করে উনি 500 টাকা একদিনে উনি সেভ করেন। উনি বছর হচ্ছে 365 দিন,
উনি ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন প্রায় 14 বছর। 14 বছরে এই ওয়েতে ওনার পক্ষে টোটাল সেভ করা সম্ভব 25,50,000 টাকা। জাস্ট আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দিলাম। এটা আমি ওনার সাথে সামনাসামনি বসে শিখেছি যে একটা প্রতিষ্ঠানে করে টপ লেভেলের মানুষ তারা ছোট ছোট ডিসিশন গুলো আসলে কিভাবে নেয়। ডেইলি শুধুমাত্র তার ওই নিজের ভেহিকল সিলেকশনের মাধ্যমে একটা সেক্টর উনার পক্ষে এত টাকা কস্ট সেভ করা সম্ভব। বুঝতে পেরেছেন? সো আমি ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড যেহেতু এটা একটা রিয়েল কস্ট, এই কারণে আমি ওই রিয়েল কস্টের এটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করলাম। আমি আরেকটা রিলেটেড জিনিসও এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি সো দ্যাট আপনাদের ফিউচার মেন্টরশিপ এর জন্য কাজে লাগে। কারণ এগুলো হয়তো আপনি সচরাচর কোনো জায়গায় জানবেন না। সেটা হচ্ছে আ যারা বড়, বড় প্রতিষ্ঠানের আপনি যারা যদি সিইও, এমডি, সি লেভেলের বা এইচওডি যারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট লেভেলের মানুষদের সাথে আপনার যদি ক্লোজলি মেশার সুযোগ হয়, আপনি দেখবেন তারা প্রচুর পরিমাণ বই পড়ে। এবং শুধুমাত্র বিজনেস না, তারা বিজনেসের বাইরেও অনেক বিষয়ে বই পড়ে। কারণ আমি নিজে তখন খুব অবাক হয়ে গেছিলাম যে উনি বিভিন্ন গাড়ির কোনটার ফুয়েল কতটুকু এফিশিয়েন্ট উনি সবই জানেন। পরে বলছি, "ভাই আপনি তো গাড়ি সম্পর্কে অনেক জানেন।" উনি আমাকে পরে হেসে বলছেন যে, "আমি শুধু গাড়ি সম্পর্কে না, আমি আরো অনেক কিছু সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।" উনার দেখা গিয়েছে আমি এমনও একজনের সাথে বসেছিলাম যার উনিও একটা বড় প্রতিষ্ঠানের খুবই ভালো একটা পজিশনে আছেন। উনার বাবা উনি হার্টের রোগী ছিলেন এবং ডাক্তার সাহেব যখন তাকে বলেছিলেন যে, "আপনার বাবার তো চিকিৎসাটা হার্টের ঠিক এই জায়গায় চিকিৎসা করতে হবে।" ওই সিইও সাহেব বলে দিছেন যে, "ও তাহলে ওই যে ওই আর্টারিটার পাশে ওইখানেই তো?" ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে গেছে যে, "আপনি কি ডাক্তার?" বলছে, "না, আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আমি সবই জানার চেষ্টা করি।" সো জাস্ট রিলেভেন্ট এই ইনসাইটটা আমি দিয়ে রাখলাম এই কারণে, আপনাকে পড়তে হবে, জানতে হবে। আপনি যত ডাইভার্সিফাইড জায়গা থেকে আপনি নলেজ গ্যাদার করবেন, আপনি দেখবেন তত এগিয়ে যাবেন। ওকে, এখন লেটস কাম টু আওয়ার ডিসকাশন। আমি ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড ওই যে এক্সাম্পলটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। সো আমাদের কেস ছিল এইটা যে কার্গোতে আসে এবং ওই যে আমরা লাল কালার দিয়ে দিছি ঢাকা সিটিতে আইসা এমন জ্যামে পড়ে ওয়্যার হাউসে যাইতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবং ওয়্যার হাউসটাকে আমরা আবার দেখেন ইয়েলো কালার দিয়ে বুঝাইছি মানে, ইয়েলো কালার মানে তো হচ্ছে ট্রাফিক সিগনালে অপেক্ষা করা। মানে ইয়েলো কালার দিয়ে বোঝানো হইছে ওয়্যার হাউসে গিয়ে আমার মালামাল লোড এবং আনলোড করতে অনেক সময় লেগে যায়। যেটার কারণে আমার ওভারঅল সাপ্লাই চেইনটা অনেক বেশি অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যায়। আমার ফুয়েল নষ্ট হয়, সময় নষ্ট হয়, খরচ বাড়ে, সমাধান দেন। এইটা ছিল মূলত তাদের সাইড থেকে আমাদেরকে দেয়া কেস বা আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে প্রবলেম। আমরা এটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করি এবং কিভাবে সলভ করি? আমি একটা রিয়াল ডেমনস্ট্রেশন আমি আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন আমরা তখন আইডেন্টিফাই করলাম কি দেখেন, আ গার্মেন্টস এবং ওয়্যারহাউস সাপ্লাই চেইন গুলো আসলে কিভাবে কাজ করে? গার্মেন্টস এবং ওয়্যারহাউস কিছু ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ওই লোকাল ম্যাটেরিয়াল গুলা দেয়। এটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড সিচুয়েশন। দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট সিচুয়েশন। ফরেন ম্যাটেরিয়াল চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা হয়ে আমার ফ্যাক্টরিতে আসতে দেরি হয়। আমি ধরেন ফরেন ম্যাটেরিয়াল আমি ইউজ করব না। আমি আরো সিম্পল আমি লোকাল ম্যাটেরিয়াল আমি ইউজ করব। তাও সেই লোকাল ম্যাটেরিয়াল মানেও তো সেটা ঢাকার বাইরে। সেই লোকাল ম্যাটেরিয়াল ঢাকা হয়ে ওয়্যারহাউস হয়ে গার্মেন্টস এ আসতে তো ওই সেইম ঢাকার মধ্য দিয়েই যায়। যেখানে আমার ওই জ্যামের রাস্তাতেই আসা লাগে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সলিউশনটা কি ছিল? আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমরা যেইভাবে হচ্ছে আমরা প্রবলেমটাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে চাই। ঠিক আছে? মনে করুন এই যে কাস্টমার মনে করেন একটা শিপমেন্ট পাঠাইলো আপনার কার্গোতে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ওয়্যারহাউস এবং গার্মেন্টস। এইখানে আসার সময় আমরা একটা ছোট্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর মতো আমরা ডেভেলপ করার ট্রাই করলাম। ফ্রেমওয়ার্কটা কি? মনে করেন এই যে এটা একটা হাইওয়ে। ঠিক আছে? আমাদের সলিউশনটা কেমন ছিল দেখেন। এটা একটা হাইওয়ে। ঠিক আছে? শুরুটা হচ্ছে বাম সাইড থেকে ওয়্যারহাউস এ। মনে করেন আপনার এই কোম্পানির এটা হচ্ছে একটা ওয়্যারহাউস। তারা মনে করেন তাদের একটা ট্রাকে করে তারা তাদের পণ্যটাকে এর যে ডেস্টিনেশন সেখানে পাঠাবে। কিন্তু তাদের যে ট্রাকটা মনে করেন তাদের ট্রাকের টোটাল জায়গার ক্যাপাসিটি বা ওজনের ক্যাপাসিটি হচ্ছে মনে করেন ২০ মিটার
এবং ওজনের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ধরলাম 500 টন। কত টন হয় আমি আসলে নিজেও জানি না, মনে করেন 100 টন, ঠিক আছে, 20 মিটার 100 টন। এখন ধরলাম ওয়্যারহাউস এ যে পরিমাণ মালামাল পাঠাচ্ছে, এটা তো আসলে ডিমান্ডের উপরে পাঠায়, তাই না? সো দেখা গেল যে তাদের 100 টনের জায়গায় তাদের 50 টন মালামাল উঠেছে এবং 20 মিটারের জায়গায় তাদের 12 মিটার জায়গা ইউজড হয়েছে। তার মানে এখন আরো 8 মিটার জায়গা ফাঁকা, 50 টন জায়গা ফাঁকা। সো যেহেতু এই রুটে ডেস্টিনেশন এর যেটা ডেস্টিনেশন যাবেই, সেটার মাঝখানে যেহেতু আরেকটা কোম্পানির তাদেরও কিছু মাল পাঠাতে হবে, এবং সেই কোম্পানির ডেস্টিনেশন যেহেতু এর আগে বা একই রুটে, তারা তো চাইলে একই গাড়ি শেয়ার্ডলি ইউজ করতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? সো এতে যখন আমার লরি আছে, সেটা হচ্ছে আমার আংশিক লোডেড। যে জায়গাটা ফাঁকা আছে, সেপারেট একটা কোম্পানি তারা তাদের মালামালগুলো হচ্ছে বি ওয়্যারহাউসে গিয়ে তুললো। পরবর্তীতে বি এর ডেস্টিনেশনে গিয়ে সেই মালগুলো আনলোড করা হলো, এর ডেস্টিনেশনে গিয়ে বাকিটা আনলোড করা হয়ে গেল। আপনারা কি এই পুরো প্রসেসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন? আমরা মানে এই স্লাইডটা ওয়্যারহাউস এ থেকে ডেস্টিনেশন এ পর্যন্ত আমরা কিভাবে যাচ্ছি, দুটো গাড়ি ইউজ না করে আমরা একটা গাড়ি ইউজ করছি, এই অংশটা কি আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন? একটু যদি ইয়েস টাইপ করেন তাহলে আমরা পরের অংশটায় আগাচ্ছি। যে ওয়্যারহাউস এ থেকে আমরা কিভাবে ডেস্টিনেশন এ তে যাচ্ছি, এটুকু আপনারা বুঝেছেন? নাইস। এটা যেমন আমাদের আইডিয়ার একটা অংশ ছিল যে বেশি গাড়ির সংখ্যা কম, সেটাই আমরা এফিশিয়েন্টলি ইউজ করব। ওকে? আচ্ছা, এখন এটার সাথে আমরা আবার একটা ট্র্যাকার চিন্তা করেছিলাম। ট্র্যাকারটা কিরকম আমরা সেটাও দেখাই। এটা যেমন আমাদের আইডিয়ার অংশ ছিল যে আমাদের ওই যে লোডিং এবং আনলোডিং করতে যে সময়গুলা হয়, সেটারই আমরা একটা ট্র্যাক রাখার জন্য, মনে করেন এই যে আমার ওয়্যারহাউস এ তে আমি ধরে নিচ্ছি এই যে ওয়্যারহাউস এ ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে একটা 20 ফিটের কন্টেইনার, যেখানে 15 কিউবিক মিটার জায়গা, এবং সেটার ভেতরে আপনার মনে করেন আংশিকভাবে এখানে আপনার লোডের আছে। যখনই ওয়্যারহাউস এ তে এটা লোড হয়ে গেল, তখন দেখেন ওয়্যারহাউস বি, ডেস্টিনেশন এ সবার কাছে একটা কম্পিউটারে মেসেজ চলে গেছে যে 5 PM এ আমার ওয়্যারহাউস এ থেকে পণ্য লোড হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে? দেখেন ও যখন লোড করতেছে, সাথে সাথে সবার কাছে কিন্তু মেসেজ চলে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি। তাহলে কি হবে? ওয়্যারহাউস বি কিন্তু তখন প্রিপেয়ার্ড থাকবে যে এ থেকে ওর বি তে আসতে কেমন সময় লাগবে, আমি আমার মালামাল সব রেডি রাখবো, আসার সাথে সাথে তুলে দেব, ওরা যাবে পরবর্তী ডেস্টিনেশনে। ঠিক আছে? পরে আবার দেখা গেল যে তোমার এই যে ফুললি লোডেড ওরা বি তে চলে আসলো, বি তে চলে আসার পরবর্তীতে ওইটা লোড হয়ে গেল। লোড হয়ে গেলে দেখেন আরেকটা সেকেন্ড মেসেজ কিন্তু দেখেন 6 PM এ প্যাকেজ লোডিং ওয়্যারহাউস বি, এটা সবার কাছে কিন্তু মেসেজ চলে গেছে। ঠিক আছে? 5টার সময় এর কাছে হয়ে গেছে আপনার প্রোডাক্ট গুলা লোডিং, 6টার সময় এর কাছে প্রোডাক্ট গুলা লোডিং হয়ে গেছে, এবং এর কাছে যখন এই লোডিং হয়ে গেছে এই মেসেজটা ওর কাছে চলে যাওয়ার জন্য 6 PM এ, তখন কিন্তু ওরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে যে আমার এখনই মালপত্র যা আছে আমার সব নামায় রাখতে হবে। এরপরে ধরলাম পার্শিয়াল আনলোডিং করে ফেললাম আমরা ডেস্টিনেশন বি তে। ঠিক আছে? প্লাস এই যে মেসেজ চলে আসলো সবার কাছে যে 10 AM এ আমার প্যাকেজ আনলোডিং হয়ে গেছে ডেস্টিনেশন বি তে সবার কাছে। এখন ডেস্টিনেশন এ রেডি হয়ে যাবে যে একটু পরে আমার এখানেও মালামাল সব চলে আসবে, আমার নামাইতে হবে। দেন আমরা তার কাছে গিয়ে ফাইনালি ডেস্টিনেশনে চলে আসলাম। ওয়্যারহাউস এও খবর পেয়ে গেল যে আমার মাল শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় গেছে ডেস্টিনেশনে। এই হচ্ছে আমাদের যেমন একটা আইডিয়া ছিল। অনেকগুলো আইডিয়ার ভেতরে একটা আইডিয়া। এটা স্লাইডটা আমি আগে পেলাম, এইজন্য আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি। ক্লিয়ার আপনারা ভাই এইটুকু? ইয়েস নো যদি একটু কাইন্ডলি বলেন। কিভাবে ওয়্যারহাউস এ থেকে আমরা ডেস্টিনেশন এ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছি, এই পুরো জিনিসটা, এবং এটার সাথে সাথে সবাই ওয়াই লিখলেই হবে, বুঝে যাব। নাইস। আমি অন্তত আপনাদের যে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্লাইডের পোর্শন এখানেই কম্পারেটিভলি বলতে গেলে শেষ। বাট আপনাদের জন্য আরো একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আপনাদের যে কেসটা দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের এই কেসটার সলভিং এর অ্যাপ্রোচের জায়গাটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই দিব।
ঠিক আছে? যেহেতু আপনারা এই কেসটা আপনারা সলভ করবেন, আমি আপনাদেরকে এখন সেই অংশটা একটু আপনাদেরকে দেখাই। ঠিক আছে? আমি একটু আপনাদের ওই কেসের আমি পিডিএফটা একটু আমি বের করছি। এইটুকু ভাই আপু আশা করি সবাই ক্লিয়ার যে কিভাবে আমাদের এই জিনিসটা গিয়েছে। আমি এখন একটু আহ আমি একটু দেখে নেই যে আপনাদের ওই কেসটা এখানে চালু হচ্ছে কিনা। চালু হওয়াই উচিত। না হওয়ার আসলে কোনো কারণ নেই। আমি একটু দেখি স্ক্রিন শেয়ারটা মনে হয় এখনো দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন শেয়ার কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? নাইস। আপনারা আশা করি স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন। আরেকটা মোবাইল থাকায় ভালোই হইছে। আমি নিজেও দেখতে পারতেছি। সো আমি আপনাদেরকে আমি ধরে নেই আমিও আপনাদের মতো এখন একজন কম্পিটিটর। আমি কেসটাকে কিভাবে সলভ করব বা সেটার অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে আমি আপনাদেরকে একটা রিয়েল ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়ে দেই। ঠিক আছে? দেখেন 18 পেজের কেস এগুলা পড়ার জন্য অনেক বেশি আপনার কি বলে ধৈর্য লাগে। আমি একটা ছোট্ট জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই। আমার পড়ার টেবিলে এই দেখেন সবুজ কালারের হাইলাইটার, লাল কালারের হাইলাইটার, অরেঞ্জ কালারের হাইলাইটার, নীল কালারের কলম, আরো বোধহয় বেশ কয়েকটা কালারের কলম আছে। আপনি যখনই কেসগুলা পড়বেন আপনি মাল্টিপল হাইলাইটার এবং মানে কলম-টলম যা আছে এগুলো নিয়ে আপনি বসবেন। ঠিক আছে? আপনার মনোযোগটা অনেক বেশি প্রয়োজন। আপনি সবার আগে যেটা করবেন, যেকোনো কেস পড়ার একেবারে শুরুতে আমি আস্তে, আস্তে আগাই। বেশি দ্রুত আগাইলে যেটা হয়, দেখে মনে হয় যে মাথা ঘুরাচ্ছে। সেরকম যাতে না হয়। ঠিক আছে? আ আমরা সবার আগে যেটা করব, দেখেন আমি কিন্তু এখানে আপনাদেরকে সলিউশনটা দিতে পারব না। আমি আপনাদেরকে যেটা করব আসলে এগুলার সরাসরি সলিউশন থাকেও না। এটা আসলে ম্যান টু ম্যান বা কেস টু কেস ভ্যারি করে। আমি শুধু আপনাদেরকে অ্যাপ্রোচটা দেখিয়ে দিব যে আপনি কোন, কোন অংশে কিভাবে আপনি স্টাডি করবেন একটা কেসকে। ঠিক আছে? আপনি সবার আগে যেটা করবেন, যেকোনো একটা কেস পাওয়ার পরবর্তীতে আমরা সবার আগে যেটা করি সেটা হচ্ছে আ সেই অংশটা নিয়ে আসি। আপনার সবার আগে যেটা কাজ হবে অনলি দেখেন 18 পেজ পড়া আপনার মনোযোগ রাখা খুবই টাফ। আপনার ফার্স্ট স্টেপ হবে অনলি এই যে ইন্ট্রোডাকশন আছে, ইন্ট্রোডাকশনটা পড়া। ইন্ট্রোডাকশনটা কেন পড়া আপনার ফার্স্ট কাজ? এর কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের একটা করে টপিক সেন্টেন্স থাকে। যেকোনো কেসের ইন্ট্রোডাকশন মূলত সেই কেসের একটা বেসিক বা এক্সিকিউটিভ সামারি হিসেবে কাজ করে। সো 18 পেজ পড়ে আপনি আসলে কি, কি জানবেন এটার একটা বেসিক সামারি আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি পোরশনে। ঠিক আছে? দেখেন আমি যদি আপনাদের সাথে এটা যদি টুকটাক পড়ি Bangladesh has experienced consistent socio-economic development over last decade as Bangladesh moves towards becoming upper middle income country UMIC by 2031 ওকে এখানে বাংলাদেশের দেখেন আমি কি এখান থেকে আমি হাইলাইট করব যখন আমি পড়বো সত্যি সত্যি যখন আমি পড়বো আমি মানে এখানে যদি একটা হাইলাইটিং অপশন থাকে তাহলে এখানে আমি হাইলাইট করব হচ্ছে এই অংশটা হয়তো আমি একটু হাইলাইট করে রাখতে পারি সো দ্যাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিম যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং মডার্ন টেকনোলজির দিকে তারা আগাতে চাচ্ছে আমি যদি আরেকটু এখানে পড়ি আমি কিওয়ার্ড কি পাবো এখান থেকে আমি কিওয়ার্ড পাবো হচ্ছে আপনার আহ ইলেকট্রনিক ই-কমার্স ঠিক আছে তার মানে ও আমাকে একটা হিন্ট দিচ্ছে যে আমি যে কেসটা পড়তে যাচ্ছি আমার কেসটা মূলত একটা ই-কমার্স সেক্টর নিয়ে হচ্ছে কাজ হবে আর কি লিখেছে ইজ বাইং অ্যান্ড সেলিং প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস বাই বিজনেস অ্যান্ড কনজিউমার থ্রু ইলেকট্রনিক মিডিয়াম সেই ই কমার্সটাকে এখানে ডিফাইন করেছে আপনি যখন কেস পড়বেন প্রথম স্টেপ আপনি অনলি ইন্ট্রোডাকশনটা ভালোভাবে পড়েন পুরোটা পড়ার কোনো দরকার নাই অনলি ইন্ট্রোডাকশন ঠিক আছে আপনি ধরে নেন আপনার পুরো ইন্ট্রোডাকশন পড়া শেষ ইন্ট্রোডাকশন পড়া শেষ হলে এর পরবর্তীতে আপনি যেটা যাবেন প্রত্যেকটা কেসে প্রত্যেকটা বললে আসলে একটু ওভার জেনারেলাইজেশন হয়ে যায় বাট আমরা ধরে নেই মোটামুটি 80% এই ধরনের কম্পিটিশনের কেসে আপনার প্রশ্ন দেয়া থাকে সো আমি যে ইন্ট্রোডাকশনটা পড়েছি ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ে কিন্তু আমি বুঝে গেছি যে আমাকে ই কমার্স সেক্টরের কোন একটা কেস ডিল করতে হবে সো কেস ডিল করা মানে কি কেস ডিল করা মানে আমার বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করা বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করা মানে কি ওই যে একেবারে শুরুতে আমি চারটা কিওয়ার্ড বলেছি পেইন কমাতে হবে প্লেজার বাড়াতে হবে প্রফিট বাড়াতে হবে কস্ট কমাতে হবে ঠিক আছে আপনি এটা মাথায় রেখে রেখে হচ্ছে আপনি কেসটা পড়বেন
ঠিক আছে? এখন আমরা একটু দেখে নেই যে আমাকে এরা কি বলে প্রশ্ন দিয়েছে কিনা। ঠিক আছে? মনে করেন আমি এই জায়গা থেকে যদি পড়ার ট্রাই করি, এই যে দেখেন এখানে ৪ টা বুলেট পয়েন্টে প্রশ্ন না দিলেও আবার কি করতে হবে সেটা বলে দিয়েছে। Your task for round 1. ঠিক আছে? কি বলেছে? The company is now planning to open its new e-commerce site to only sell its brand products in Bangladesh. Their aim is to win over customers' heart by improving their overall shopping experience by leveraging existing assets. এখানে একটু কনটেক্সট দিয়েছে। মূল কাজ কিন্তু হচ্ছে আমার এই ৪ টা। আমি চাইলে এই ৪ টাকে হাইলাইট করে রাখতে পারি। কারণ ভাই এই ৪ টাই হচ্ছে আমার মূল কাজ। এতক্ষণ যা বলছে। কি বলছে দেখেন, আপনি যখন এগুলো পড়বেন আপনি আরো হাইলাইট করবেন। হাইলাইটের ভেতরেও ওরা কি চেয়েছে? ওরা চেয়েছে আমার টপ নচ অনলাইন শপিং এক্সপেরিয়েন্স কিভাবে হইতে পারে। কিওয়ার্ড হচ্ছে টপ নচ অনলাইন শপিং এক্সপেরিয়েন্স। ঠিক আছে? এর সাথে ওরা আমাকে মার্কেটটাকে ফিক্স করে দিয়েছে। মিডল এবং আপার ক্লাস কনজিউমার। আমাদের মতো যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেপেলে আছে আমাদের জন্যও যাতে কিছু থাকে, আবার যারা আপার ক্লাসে আছে তাদের জন্যও যাতে থাকে। আর কি আছে দেখেন, হাউ টু ইউজ অফলাইন আউটলেট শোরুম ফর স্মুথ প্রোডাক্ট ডেলিভারি। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। রেকমেন্ডেশন ফর অ্যাচিভিং কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এক্সেলেন্সি। দেখেন এখানে আপনাকে টেকনিক্যালি দেখেন আপনি চিন্তা করবেন কিভাবে। আমি আপনাকে সলিউশন না দিয়ে আমি আপনাকে চিন্তার জায়গাটা শিখাই দিব। যখন আপনাকে কেউ বলবে যে ভাই আমাকে বুদ্ধি দেন, কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন আমার আ প্রোডাক্টের কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বাড়তেছে না। তখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "ভাই আপনার কনজিউমারদের কেন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বাড়তেছে না? আর ২ কিসে তারা স্যাটিসফাইড হয় বলে আপনি মনে করেন?" আগে ১ম এ এই ২ টা জেনে নিবেন। ঠিক আছে? আপনি দেখবেন এই ২ টা প্রশ্নের উত্তর আপনার এই কেইসেই দেওয়া আছে। কেস সলভিং এর অনেক মজার অ্যাপ্রোচ কি জানেন? সেটা হচ্ছে কেস সলভিং এর অ্যান্সার ওকে। ঠিক আছে? সো আপনার অ্যান্সারটা কেসে দেয়া আছে। আপনাকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তাদের স্যাটিসফ্যাকশন গ্যাপটা আসলে কোন জায়গায় আছে। এবং ফাইনালি যে রিকমেন্ডেশন টু প্রিভেন্ট কাউন্টারফিট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডেভেলপ আ ট্রান্সপারেন্ট ব্র্যান্ড ইমেজ। আপনি কিভাবে আ কোয়ালিটি নিয়ে কাজ করবেন এবং কিভাবে আপনার ব্র্যান্ড ইমেজটা যাতে ভালো হয়। দেখেন এইখানে ওরা একটা ছোট্ট জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি। এটা সরাসরি মানে আমার বিভিন্ন বিজনেস কম্পিটিশন গুলো অ্যাটেন্ড করার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলি। আপনাকে যদি কোনো একটা আ রাউন্ডে মাল্টিপল টাস্কও দেয়া হয়, সবসময় মাথায় রাখবেন খুব কম টিমই আছে যারা ৪ টা প্রবলেমেরই সলিউশন দিতে পারবে। অনেকেই দেখা যায় ৩ টা ২ টা সলিউশন দিয়ে তারা আর বাকিগুলার সলিউশন দিতে পারে না। এইখানে আপনাদেরকে কিন্তু এই যে ৪ টা বুলেট পয়েন্ট মানে ৪ টা প্রশ্নেরই আপনারা উত্তর দিতে হবে। ৪ টা প্রবলেমকেই আপনার অ্যাড্রেস করতে হবে। সবার আগে দেখা হবে আপনি ৪ টা প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করেছেন কিনা। এরপর দেখা হবে আপনি ৪ টা প্রবলেমকে ভালোভাবে অ্যাড্রেস করেছেন কিনা। এরপরে দেখা হবে আপনি ৪ টা প্রবলেমকে অন্যদের তুলনায় কতটা ভালোভাবে আপনি অ্যাড্রেস করেছেন। বুঝতে পেরেছেন? সো আপনার হচ্ছে সবার আগে এই কারণে আমি যেকোনো ধরনের কম্পিটিশন এ যাওয়ার আগে আমি নিজে যেটা করতাম, CUET did a very good job that they actually specify their task at the same time they defined the marking criteria. আমার এটা মনে আছে আমি অনেক কম্পিটিশনের আমি জাজদের বলেন, অর্গানাইজারদেরকে আমি প্রচুর পরিমাণ জ্বালাইতাম। ভাই বলেন আপনারা কিসের উপরে নাম্বার দিবেন? আমার প্রিপারেশন বা আপনি সামনেও যদি কোনো কম্পিটিশন এ অ্যাটেন্ড করেন, সেখানে যদি আপনার কোনো ধরনের কোনো জাজমেন্ট ক্রাইটেরিয়া না দেওয়া থাকে, অর্গানাইজারদের কাছ থেকে জোর করে হোক, জাজদেরকে বলে হোক, যাকে দিয়ে পারেন মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আগে আইডেন্টিফাই করবেন। আপনি যখন মার্কিং ক্রাইটেরিয়া জানেন, তখন আপনার জন্য প্রিপারেশন অনেক ইজি হবে। ঠিক আছে? এই দেখেন এখানে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কিন্তু দেওয়া আছে আপনার ৫ টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে। ইনোভেশন মানে আসলে আপনি নতুন কোন জিনিসটা আপনি অফার করছেন। ফিজিবিলিটি মানে আসলে এটা আপনার কতটা বাস্তবসম্মত। থার্ড হচ্ছে মার্কেট ইনসাইট। মার্কেট ইনসাইট বলতে মূলত বোঝায় যে আসলে আপনি কতটুকু মার্কেট রিসার্চ করেছেন। ঠিক আছে? সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যেহেতু এটা সাপ্লাই চেইন রিলেটেড কেস কম্পিটিশন, বিশেষ করে এই যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের আ এই যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের এই পুরো জিনিসটা এই ৪ টা প্রশ্নেরই যখন আপনি উত্তর করতে যাবেন, তখন কিন্তু আপনার সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করতে হবে। একটা এক্সাম্পল দেই। হাউ টু ইউজ অফলাইন আউটলেটস অর শোরুম ফর স্মুথ প্রোডাক্ট ডেলিভারি।
ওই যে অফলাইন আউটলেট থেকে কনজিউমার পর্যন্ত কিভাবে প্রোডাক্টটা পৌঁছাবে, ওইটাই কিন্তু আসলে আপনার একটা সাপ্লাই চেইন ইনসাইটের উপরে নির্ভর করবে। সো আপনি সেই ধরনের আইডিয়াগুলোকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করছেন, কিভাবে আপনি প্রপোজ করছেন, সেটার উপরেই কিন্তু মূলত আপনার এই 20 মিনিটসের 20 মার্কসের এই অংশটা থাকবে। আর ফাইনালি হচ্ছে প্ল্যান রিপ্রেজেন্টেশন। প্ল্যান রিপ্রেজেন্টেশন বলতে আপনার মূলত বোঝায় যে আপনার ওভারঅল প্রেজেন্টেশনটা কতটা স্ট্রাকচার্ড, আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল কতটা ভালো, সেটা কতটা ইজিলি বোঝা যায় সেগুলা। সো আপনার তাহলে সবার আগে কাজ কি হবে? সবার আগে কাজ হবে হচ্ছে প্রশ্নগুলা দেখা। ঠিক আছে? আমরা প্রশ্নগুলা সব পেয়ে গেছি। এর পরবর্তীতে যেটা কাজ হয় সেটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর বের করতে হলে আমার আরো কি প্রশ্ন জানা দরকার, নিজে সেই প্রশ্নগুলাকে আইডেন্টিফাই করা। যেমন আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। মনে করেন আপনি বাইরে পড়তে যেতে চান। আপনি বাইরে ই আপনি বাইরে পড়তে যেতে চান। এখন আপনি প্রশ্ন করলেন, বাইরে এমবিএ পড়বো নাকি আমি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ পড়বো? ঠিক আছে? এখন এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনি জানতে চান, আপনাকে আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। যেমন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এ কি পড়ায়? ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ পড়ে আসলে কি প্রসপেক্ট আছে? এমবিএ তে আসলে কি পড়ায়? এমবিএ এর ফাইন্যান্সটা আমার কিভাবে হবে? এমবিএ এর কি প্রসপেক্ট আছে? দেখেন, আমার ওই ১ম প্রশ্ন, আমি কি এমবিএ করব নাকি মাস্টার্স করব? আবার ওই একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার যে আরো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড প্রশ্নের উত্তর জানা লাগে, আপনি কাজ করবেন হচ্ছে সেই জায়গাটায়। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেই, তাহলে আপনারা বুঝবেন। যেমন মনে করেন ১ম প্রশ্নটায় কি দেয়া আছে? হাউ টু প্রোভাইড টপ নচ অনলাইন শপিং এক্সপেরিয়েন্স টু মিডল অ্যান্ড আপার ক্লাস কনজিউমার্স। কিভাবে আমি মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত যারা রয়েছে তাদেরকে আমি বেস্ট শপিং এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারি। তখন আপনি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কি প্রশ্ন করতে পারেন? ১ম প্রশ্ন আপনি করতে পারেন যে আসলে শপিং এক্সপেরিয়েন্স এর কম্পোনেন্ট গুলা কি? অর্থাৎ কোন বিষয়ের মাধ্যমে একটা শপিং এক্সপেরিয়েন্স তৈরি হয়? ২-১ টা এক্সাম্পল দেই। আমি কোন একটা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যদি আমি অপশন না দেখে, আমি একটা শার্ট কিনতে যাবো। আমি যদি এনাফ অপশন না দেখে, আমার শপিং এক্সপেরিয়েন্স ভালো হবে না। আমাকে যদি সেলসম্যান প্রপারলি ইনফরমেশন না দেয়, আমার শপিং এক্সপেরিয়েন্স ভালো হবে না। আমার সামনে এমন একজন সেলসম্যান আসলেন যিনি ফ্রেন্ডলি না, যিনি আমাকে পুশ করতেছেন, তোমার এটা কিনতেই হবে, তোমার না, আপনার এটা কিনতেই হবে। আমার তখন শপিং এক্সপেরিয়েন্স ভালো হবে না। সো আপনি সবার আগে ওই ১ম প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিজেকে এইভাবে প্রশ্ন করেন, কোন ঘটনার কারণে বা কোন উপাদানের কারণে আমার শপিং এক্সপেরিয়েন্স ভালো হয়, কোন উপাদানের কারণে আমার শপিং এক্সপেরিয়েন্স ভালো হয় না। আপনি যখন এই প্রশ্নগুলো এভাবে সাজাবেন, আপনি আরেকটা প্রশ্ন করেন যে রিসেন্টলি শপিং এক্সপেরিয়েন্স কি ইমপ্রুভ করার জন্য ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি কোন ইনোভেটিভ স্টেপস নেওয়া হয়েছে। সো আপনি ১ম প্রশ্নটার অ্যান্সারের আগেই আপনি যদি নিজের মতো করে আরো কিছু মাল্টিপল কোয়েশ্চেন নিজে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন, সেটার অ্যান্সারের জন্য আপনি যদি কেসের সাহায্য নিতে পারেন, বাইরে আপনি কিছুটা রিসার্চ করলেন, তাহলে আপনি দেখবেন আপনার জন্য আসলে ওই পার্টিকুলার প্রশ্নটাকে আসলে অ্যান্সার করা ইজি হচ্ছে। যেমন মনে করেন আমি যদি 3rd অংশটা আমি দেখি, রেকমেন্ডেশন টু প্রিভেন্ট কাউন্টারফিট প্রোডাক্টস অ্যান্ড ডেভেলপ আ ট্রান্সপারেন্ট ব্র্যান্ড ইমেজ। দেখেন, এই প্রশ্নের কিন্তু আসলে ২ টো পার্ট আছে। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে আমি কিভাবে কাউন্টারফিট প্রোডাক্ট গুলাকে আমি প্রতিরোধ করব, কিভাবে আমি আমার ব্র্যান্ড ইমেজটাকে বাড়াবো। সো আমি প্রশ্নকে ২ টো ভাগ করে ফেললাম। আমি যদি আরো সহজ করে বুঝতে চাই, তাহলে আমার কিভাবে বুঝতে হবে? কাউন্টারফিট প্রোডাক্ট বা যেগুলো আমি ধরলাম লো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট বা যেগুলো ফেক প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? সো এই প্রোডাক্ট গুলা কিভাবে তৈরি হয়? কারা তৈরি করে? কাদের মাধ্যমে সেটা কাস্টমারের কাছে পৌঁছায়? সেটা কিভাবে আমাদের ব্র্যান্ড ইমেজকে ক্ষতি করে? আপনি যদি এইভাবে একেকটা প্রশ্ন করেন, আপনার যখন প্রশ্ন রেডি হয়ে যাবে, তখন কি হবে? আপনার পুরো কেসটাকে ভিজুয়ালাইজ করা অনেক বেশি ইজি হবে। কারণ আপনি আপনার মাথার ভেতর একটা সাইকোলজিক্যালি প্ল্যান তৈরি করে আগাচ্ছেন। সো আপনার তাহলে কাজ কি হবে? সবার আগে ইন্ট্রোডাকশন দেখলেন, 2nd প্রশ্নগুলো দেখলেন, 3rd মার্কিং ক্রাইটেরিয়া দেখলেন, 4th প্রত্যেকটা প্রশ্নের আন্ডারে সাব প্রশ্নগুলো নিজে বের করার ট্রাই করলেন। এরপর আপনি যাবেন কেস পড়তে।
এইটুকু কি আমরা সবাই বুঝেছি? আমি যেই প্রশ্নগুলো নিয়ে কিভাবে অ্যাপ্রোচ নিতে হয়, এইটুকু যে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করলাম। একটু যদি বুঝি আমরা তাহলে একটু হ্যাঁ বলি। একটু ইয়েস বলি। আমরা আমাদের আলোচনার প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি। বোঝা গিয়েছে? ওকে, ২-১ টা আমি ইয়েস পেলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ, আমি মোটামুটি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারছি। ওকে, তাহলে আমরা মনে করেন এটুকু বোঝার পরবর্তীতে আমরা একটু কেইসের ওভারভিউটা দেখি। তাহলে আমরা বুঝে যাবো যে আসলে একটা কেইস কিভাবে ডেভেলপ হয়েছে। কেইসের একেবারে শুরুতেই আপনার টেবল অফ কনটেন্ট এটা দেখলেই আসলে বোঝা যায়। টেবল অফ কনটেন্ট যেহেতু আমরা একটু পরেও দেখতে পারবো। সো আমরা একটু মেইন জায়গায় চলে আসি। ঠিক আছে? সো সবার আগে দেয়া আছে একটা ইন্ট্রোডাকশন পড়তে হবে। ই-কমার্স মার্কেটিং বাংলাদেশ। এই অংশটা আপনার পড়তে হবে বাট এই অংশ থেকে আপনি অনেক যে ইম্পোর্টেন্ট ইনসাইট পাবেন সেটা না। বাট এটা আপনাকে কারেন্ট মার্কেট কন্ডিশন জানার জন্য রিয়েলিটি বোঝার জন্য পড়তে হবে। ই-কমার্স মার্কেটের বর্তমানে অবস্থা কি? ঠিক আছে? এইটুকু আপনি পড়ে নিলেন। একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে নিলেন। এই যে দেখেন, আমি সবার আগে আপনাদেরকে বলেছি না? বিজনেস মানে আপনাকে পেইন কমাইতে হবে, প্লেজার বাড়াইতে হবে। এখন বিজনেস অপারেশনের পেইন গুলা কি, কি? আপনি যদি এই পার্টিকুলার অংশটা পড়ে ফেলেন, রিসেন্ট চ্যালেঞ্জ অফ ই-কমার্স মার্কেট ইন বাংলাদেশ, এখান থেকে আপনি হিন্ট পাবেন। ঠিক আছে? ওই যে পেইন কমানোর আগে তো আমাকে পেইন আইডেন্টিফাই করতে হবে। পেইনটা এখানে আছে আপনার বের করে ফেলতে হবে। সেই পেইনটা কেমন এবং সেই পেইনটা আসলে কি? ঠিক আছে? আপনি এই অংশটা পড়বেন, মার্ক করে, করে পড়বেন। ঠিক আছে? কারণ এখানে আমি আপনাকে সমাধানগুলা ধরাই দিব না এই কারণে, এর কারণ হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন ইস অ্যান ইম্পোর্টেন্ট স্কিল। আপনি যদি প্রবলেম সলভ করতে নাও পারেন, ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য রাইট প্রবলেম, আপনি এই ধরনের কম্পিটিশন একটা এজ পাবেন। ইভেন আপনি আপনার প্রফেশনাল লাইফেও আপনি এজ পাবেন। যদি আপনি প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন। সলিউশনও সবসময় লাগে না। ঠিক আছে? বড়, বড় যারা ডাক্তার, তারা কিন্তু ডায়াগনোসিস এ অনেক বেশি সময় দেয়। এর কারণ হচ্ছে প্রপার ডায়াগনোসিস আসলে তাদের 80% ট্রিটমেন্টের কাজ করে দেয়। সো আপনাকে সেই ডায়াগনোসিস এর জায়গায় যেতে হবে। দেখেন পেমেন্ট সিস্টেম অফ ই-কমার্স সাইট এটাও আপনার পড়তে হবে এবং পড়ার সময় আপনি বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সেক্টরে কি কোনো প্রবলেম আছে যে এই প্রবলেমটা আমি সলভ করতে পারি? বা এই সেক্টরে কি কোনো প্রসেস আছে যে প্রসেসটাকে আমি ইমপ্রুভ করতে পারি? ঠিক আছে? সো আপনার এই প্রত্যেকটা প্যারা পড়ার সময় আপনি নিজের মাথায় এই প্রশ্নগুলাকে সাজাবেন। এই প্রশ্ন আপনার যখন সাজানো থাকবে সেই জন্য অ্যান্সার খুঁজে বের করাটা ইজি হবে। ওকে? এখানে আবার কিছু আরো কিছু ডেটা চলে আসলো। দেখেন, ওই যে আমি আগেই বলছি আপনার পেইন কমাইতে হবে, এখানে পেইন আছে। আপনাকে এখানে পেইন আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আসলে কোন, কোন পেইনে এই পেমেন্ট সিস্টেম গুলা তারা ই-কমার্স এ পড়তে পারে। ঠিক আছে? সো এই অংশটাও আপনি সেইভাবে এখানে যেহেতু লেখাই আছে, সো এইটাকে আমি আপনাদের জায়গায় হলে আমি হাইলাইট করে রাখতাম। কারণ আমি জানি এখানে আমার ইম্পোর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে। ঠিক আছে? এর পরবর্তীতে এই যে কনজিউমার ইলেকট্রনিক মার্কেটিং বাংলাদেশ, আবার এখানে আমি কিছু কনটেক্সচুয়াল ইনফরমেশন পাবো। এটা জানতে হবে বাট এটা হয়তো আমাকে কোনো একটা ক্রিটিক্যাল ডিসিশন মেকিং এ সবসময় হেল্প করবে না। তাও জানতে হবে। ঠিক আছে? সো এটাও আমি A to Z পড়ে ফেলবো কনটেক্সট টা বোঝার জন্য। মার্কেট প্রজেকশন টা আমাকে একটু ভালোভাবে পড়তে হবে। ঠিক আছে? যে আমরা কোন, কোন প্রোডাক্ট এর ক্যাটেগরি নিয়ে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি। এর পরবর্তীতে দেখেন আপনি আপনার পুরো মানে ফুল লাইফ এ বলেন বা আপনার কি বলে পুরা বিজনেস ওয়ার্ল্ড এ বা যেকোনো জায়গায় ৩ টা ওয়ার্ড সবসময় মনে রাখবেন। আপনি যখনই বিজনেস এর এই জিনিসগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন। একটা হচ্ছে ড্রাইভার, একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া। আপনি যদি দেখেন কোন আর্টিকেলে ড্রাইভার ওয়ার্ডটা আছে, ফ্যাক্টর ওয়ার্ডটা আছে, ক্রাইটেরিয়া ওয়ার্ডটা আছে, আপনি ধরে নিবেন সেই পার্টিকুলার প্যাসেজ বা সেই পার্টিকুলার কিওয়ার্ডে আপনার জন্য ইম্পোর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে। ঠিক আছে? সো এইখানে ড্রাইভার লেখা আছে। আপনারা বাকি ২ টা শব্দ একটু কাইন্ডলি লিখে রাখেন। এটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি অনেক হেল্প করবে। ফ্যাক্টর, ক্রাইটেরিয়া, ড্রাইভার। ঠিক আছে? সো ইন্ডাস্ট্রি ড্রাইভার গুলা কি, কি? এগুলো যখন পড়বেন আপনি আপনার মতো করে হাইলাইট করে নিবেন। ঠিক আছে? কারণ ড্রাইভার গুলা হচ্ছে আপনাকে ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া বলেন, আপনার একেকটা প্ল্যানের ক্রাইটেরিয়ায় হেল্প করে। আপনি এইভাবে হাইলাইট করে, করে পড়বেন। প্রত্যেকটা অংশ এবং ভিজুয়ালাইজ করার ট্রাই করবেন। ঠিক আছে? ওকে?
সো আপনি ড্রাইভার পড়ে ফেললেন, মানে কি কি আমার এখানে ইন্ডাস্ট্রি ড্রাইভার আছে আপনি নিজেই সব পড়ে ফেলতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আমাদের যে কনজিউমার ইলেকট্রনিক ব্র্যান্ড, তাদেরও কিছু এখানে দেখেন মার্কেট শেয়ারের কিছু আপনার কি বলে মার্কেট শেয়ারের কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। সেটাও আপনার একটু স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা দেখে নিতে পারবেন। দেখেন স্ট্যাটিস্টিক্স কিভাবে পড়তে হয় সেটাও একটু আমি আপনাদেরকে বলে দেই। সেটা হচ্ছে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কয়েকটা কিওয়ার্ড বলি। একটাকে বলা হয় স্লো মুভিং প্রোডাক্ট। মানে মনে করেন আপনি এই ৩ টা কালারের কলম নিয়ে আপনি বিক্রি করা শুরু করছেন। সো এইটা আপনি দিনে ১০০ টা বিক্রি করতে পারেন। এটা আপনি ৫০ টা পারেন। এটা মাত্র ১০ টা পারেন। তার মানে এটা হচ্ছে আমার স্লো মুভিং প্রোডাক্ট। আপনি যদি বিজনেসে ডেভেলপ করতে চান, আইদার যেটা আপনার ফাস্ট মুভিং প্রোডাক্ট এটারই ১০০ সেলকে আপনার ২০০ তে নিয়ে যাইতে হবে। অথবা যেটা স্লো মুভিং প্রোডাক্ট সেটার সেলটা বাড়াইতে হবে কারণ এটা এক্সেসিভলি লো। সো আপনি যখন কিনা এই ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স গুলাকে আপনি অ্যানালাইজ করতেছেন, সেই মোমেন্টে আপনি দেখবেন কোনটার মার্কেট শেয়ার কেমন, কোনটা আমার স্লো মুভিং প্রোডাক্ট, কোনটা আমার ফাস্ট মুভিং প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গাটায় আসলে আমার ফোকাস করা উচিত। ওকে। এর পরবর্তীতে স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা এটা বিভিন্ন প্রোডাক্ট ওয়াইজ তারা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দিয়েছে। এটা আপনারা নিজের মতো করে পড়ে আপনারা হচ্ছে কি বলে নিজের মতো করে আপনারা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। প্রাইস চার্ট দেওয়া আছে, এটাও আপনি দেখে নিতে পারবেন। সবগুলারই প্রাইস চার্ট দেয়া আছে। একটা খুব সুন্দর জিনিস আমি আপনাকে বলি, আপনি কখনোই কোন বিজনেস কম্পিটিশন এ কিংবা রিয়েল বিজনেস এও আপনি প্রোডাক্টের দাম কমানো এটাকে সলিউশন হিসেবে দিবেন না। ঠিক আছে? এইটা আপনার হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট। প্রোডাক্টের দাম কমানো, দাম কমায় বেশি বিক্রি করা, এটা আসলেই অনেকে পছন্দ করে না। সো আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন দাম আমার ঠিকই থাকবে। এরপরও আমি কিভাবে আমার সেলটা বাড়াতে পারি। সো এটা আমি একটা রিয়েল ইনসাইট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? আপনাদের সামনে আরো অনেক জায়গায় আপনারা ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। আপনারা অনেক বড় জায়গায় আপনি কাজ করবেন। আমি জাস্ট ওই বেসিক সাইকোলজি গুলো একটু আপনাদেরকে ধরায় দিচ্ছি। বাকিটা আপনারা এমনিই নিজেরাই কি বলে অ্যাচিভ করে নিতে পারবেন। their own challenge এই দেখেন own চ্যালেঞ্জ এগুলো আপনার পড়তে হবে। কারণ এই জিনিসগুলো আপনাকে হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রবলেমস। ঠিক আছে? এখান থেকে আপনি প্রবলেম গুলো সবই পড়বেন। এই যে আমি যে আপনাদের যেগুলো হাইলাইট করে দিচ্ছি, এগুলাই আপনাদের স্লাইডে চলে যাবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না। আপনি পড়বেন, পড়ার পরবর্তীতে নিজের মতো করে হচ্ছে আপনি ইনসাইট ড্র করবেন। ঠিক আছে? এবং সবসময় মনে রাখবেন প্রবলেম আইডেন্টিফাই এর সাথে কিন্তু আপনার প্রবলেম সলভিং টাও কিন্তু আপনার উপরেই একটা দায়িত্ব বর্তায়। সো আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি কোন জায়গায়। কারণ দেখেন 18 পেজের কেস আপনার 100% ফোকাস থাকবে না। যেই অংশটায় আপনি গেলে মানে যেই অংশটায় আপনার ফোকাসটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনি কেস সলভিং থেকে 100% শিখতে পারবেন না, আমি সেই অংশগুলো আপনাকে ধরায় দিচ্ছি। যে কোন অংশটা আপনি একটু রিল্যাক্সড এ পড়তে পারবেন, কোন অংশটা আপনাকে একটু পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। ঠিক আছে? চ্যালেঞ্জ আপনি এখানে বের করবেন। আ দেখেন আমাদের কিন্তু একটা প্রশ্ন সরাসরি করেছিল। হাউ ক্যান উই ইমপ্রুভ আওয়ার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন? এখানে বলেই দিয়েছে আমার কতজন কাস্টমার কেন স্যাটিসফাইড না। নিজে পড়বেন, নিজে বুঝবেন, কাস্টমারের মতো করে চিন্তা করবেন, সাইকোলজি নিয়ে ভাববেন, কিভাবে সলভ করা যায় ভাববেন, সেগুলোই আপনি আপনার সমাধানে দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? এর পরের অংশ তো আমরা টাস্কের এই যে জিনিসগুলো পড়েছি, এখানে আপনাদের সাবমিশন ম্যাটেরিয়াল এবং সাবমিশন গাইডলাইন সবকিছু দেয়া আছে। কেসটাকে আসলে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে ভাবতে হবে, এইটুকু যদি সবার ক্লিয়ার হয়, কাইন্ডলি একটু ইয়েস লিখবেন। তাহলে মনে হবে যে আমার কষ্ট সার্থক হইছে। তাহলে একটু আপনারা ইয়েস লিখে দেন। I would be more than happy to proceed to the last segment. শাফকাত। সবার আগে মেসেজ দিয়েছে। এখনো শেষ হয় নাই। লাস্ট আমি আপনাদের জাস্ট আরেকটা শাফকাত আলিফ, সুফরানা আক্তার, নাসিমুল, খালেদ সামি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন আপনাদের এই সলিউশন এর একটা ছোট্ট কি বলে ছোট্ট একটা গাইডলাইন আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যে এই ফরমেটটাকে আপনারা ইউস করতে পারেন। আমার স্লাইডে কি দেখা যাচ্ছে? আ আমার বোধহয় আবার স্লাইড হয়ে গেছে না? Yeah, hey, it's okay now. আচ্ছা স্লাইড দেখা যাচ্ছে এখন? ওকে। আমাদের আর উইদিন নেক্সট 5 মিনিটস আমার এই সেশনটা শেষ হয়ে যাবে। আফটার দ্যাট I would open my floor for some of your questions. Okay?
সাম অফ ইউর কোয়েশ্চেন্স, এবং এর পরবর্তীতে আমরা আস্তে আস্তে ক্লোজিংসে চলে যাব। আই ওয়ান্টেড টু ফিনিশ ইট বাই 60 মিনিটস, বাট আমি দেখলাম যে কিছু কিছু জিনিস আমি দ্রুত বোঝালে আপনাদের জন্য বোঝাটা একটু টাফ হবে। এই কারণে আমি হয়তো 15 মিনিটস আপনাদের থেকে চেয়ে নিচ্ছি। এইখানে আমি 5টা ট্যাকটিক শেয়ার করেছি। এই 5টা ট্যাকটিক আপনি সারা জীবন ফলো করবেন। নট অনলি দিস বিজনেস কম্পিটিশন, আপনার সারা জীবন কাজে লাগবে। কি, কি সেটা বলি। ১ম হচ্ছে আপনি গুগলে গিয়ে সবসময় আপনি ১ মাস পর, পর ইভেন আপনি এই কম্পিটিশনের জন্য টপ 10 রিসেন্ট ইনোভেশন ইন সাপ্লাই চেইন লিখে সার্চ দিবেন। ঠিক আছে? বা টপ 10 রিসেন্ট ইনোভেটিভ মার্কেটিং আইডিয়া, টপ 10 রিসেন্ট টেক ইনোভেশন। আপনি টপ 10 লিখে যদি সার্চ দেন, আপনি তাহলে সেই আর্টিকেল গুলা পাবেন, যেই আর্টিকেল গুলা র‍্যাংক করে বিভিন্ন আইডিয়াকে। যে আর্টিকেল গুলাতে আপনার 1, 2, 3, 4 নাম্বার দিয়ে আইডিয়া গুলাকে ডিফাইন করা হচ্ছে, এবং সেই আর্টিকেল গুলো আসলে পড়তেও ভাল লাগে। ঠিক আছে? সো আপনি চেষ্টা করবেন সেই আর্টিকেল গুলো পড়তে। এটা আপনাকে হেল্প করবে। আজ হোক, কাল হোক, সবসময়ই হেল্প করবে। সেকেন্ড ওয়ান, আপনারা MIT সলভ লিখে গুগলে সার্চ দিবেন। MIT সলভ মূলত যেটা করে, আপনারা জানেন যে ওয়ার্ল্ডের খুবই রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি MIT, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন এরকম বিজনেস কম্পিটিশন বলেন, এবং যারা, যারা সোসাইটি বা বিজনেসের বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করে সলিউশন জেনারেট করে, তাদের সলিউশনের একটা ছোট্ট ক্যাটেগরি ওয়াইজড ডেটাবেস যেটা ফ্রি, আপনি সেটা MIT সলভ লিখে তাদের যে ওয়েবসাইট, সেখান থেকে আপনি পড়তে পারবেন। আপনি যদি আপনার অবসর টাইমে মাঝে, মাঝে MIT সলভ এর ওয়েবসাইটে গিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের সলিউশন গুলা যদি পড়েন, আপনার যথেষ্ট পরিমাণ বিজনেস নলেজ বাড়বে, আপনার যথেষ্ট পরিমাণ আইডিয়া বাড়বে। থার্ড ওয়ান, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ পড়বেন। এটার অন্তত যেগুলা ফ্রি কপি আছে সেগুলা পড়বেন। আর নইলে নীলক্ষেতে চলে যাবেন। আমি প্রচুর পরিমাণ বই আমি নীলক্ষেত থেকে কিনি। সেখানে মানে প্রচুর বই কিনি আমি। ঠিক আছে? সো হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ এর পুরা সেট ধরে পাওয়া যায়। তাদের হয়তো ১৪টা সেট আছে, ১৪-১৫ টা, এবং প্রতি বছর তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এগুলো আপডেট করে। এগুলো নিয়ে পড়বেন, এগুলো আপনাকে হেল্প করবে। আপনি ইনভেস্টোপিডিয়া, এটাও একটা ওয়েবসাইট, খুবই ভালো ওয়েবসাইট। আপনি বিজনেস রিলেটেড অনেকগুলো টার্ম তারা সেখান থেকে আপনি পড়ে নিতে পারবেন। ইট উড অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ। ফাইনালি SWOT প্র্যাকটিস করবেন। SWOT হচ্ছে স্ট্রেংথস, উইকনেস, অপরচুনিটি, থ্রেট। আপনি যদি প্রতি মাসে বাংলাদেশের একটা করে বিজনেস অর্গানাইজেশনের আপনি যদি একটা করে শট নিজের মতো করে পড়ে, পড়ে আপনি আগান, আপনার জন্য খুবই ভালো হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমি এটা মুখে বলে রাখছি, আমি হয়তো আ কভার ফটোটা আমি দিয়ে দিতাম। রিসেন্টলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির IB এর ২ জন স্যার অ্যামেজিং একটা বই বের করেছেন, যে বইটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ বিজনেস কেস। সেখানে বাংলাদেশের ১০ টা বিজনেস জিরো থেকে কিভাবে এতদূর বেড়ে উঠেছে, সেটার একটা পুরা হিস্টোরিক্যাল এবং সেগমেন্টেড ডিসকাশন সেখানে আছে। আপনি সেগুলা পড়বেন। পড়াশোনার মধ্যে থাকবেন, আপনি দেখবেন যে আপনি জিনিসগুলো অনেক ভালো বুঝতেছেন, পারতেছেন। আপনারা যে সলিউশন গুলো দিবেন, আমি সলিউশনের একটা ফরম্যাট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। নট নেসেসারিলি এটাই আপনাকে ফলো করতে হবে। বাট আপনি যদি কি বলে, আপনি যদি সলিউশন গুলো চিন্তা করার সময় আপনি যদি এই ফরম্যাটে চিন্তা করেন, আপনার জন্য ভালো হবে। প্রথমত হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ কি, কি প্রবলেম আপনি পাচ্ছেন। সেকেন্ড ওয়ান, অবজেক্টিভ অফ আওয়ার সলিউশন। এর মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার এই সলিউশন দ্বারা কি, কি অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন। এখানে কিন্তু আপনার অবজেক্টিভ কি সেটাও বলে দেয়। এখানে আপনার অবজেক্টিভ কিন্তু হচ্ছে ওই যে ৪ টা প্রশ্ন দেওয়া, ওই ৪ টা প্রশ্নের সেক্টরটাকে ডেভেলপ করা। ঠিক আছে? এর পরবর্তীতে প্রপোজ সলিউশন, সেটার আন্ডারে আপনার বিগ আইডিয়া থাকবে। আপনি সবসময় মনে রাখবেন, ইভেন ইন আওয়ার পার্সোনাল লাইফ, এভরি প্রবলেম হ্যাজ মাল্টিপল সলিউশনস। আপনার লাইফে যত সমস্যা আছে, সব সমস্যার মাল্টিপল সলিউশন আছে। বিজনেসের তো আরো বেশি আছে। সো আপনি যখন সলিউশন আপনি দিচ্ছেন, তখন নিজের মতো করে প্রায়োরিটি সেট করবেন। যে আমার প্রপোজড সলিউশন এর ভেতরে কোনটা আমার সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি, এর পরবর্তীতে সেকেন্ড প্রায়োরিটিতে কোনটা, থার্ড প্রায়োরিটিতে কোনটা। আপনি মাল্টিপল সলিউশন আপনি অফার করার ট্রাই করবেন। ফোর্থ ওয়ান, আপনি প্রাইসিং এবং বাজেটিংটা দিবেন। ওই যে শুরুতে বলছি, ভাই সবকিছুতেই টাকা লাগে। সো আপনি কি পরিমাণ প্রাইসিং এবং কি পরিমাণ বাজেটিং এ সেটা করবেন, সেটা রাখতে হবে। ফিফথ ওয়ান, আপনি একটু ইভালুয়েট করে দিবেন অপরচুনিটি কস্ট। ঠিক আছে? অপরচুনিটি কস্ট ইভালুয়েট কিভাবে করা যায়? সেটা করা যায় যে আপনি যে পরিমাণ কস্ট করছেন, সেটার বিপরীতে যে পরিমাণ রেভিনিউ আসবে, যে পরিমাণ প্রবলেম সলভ হবে, সেই ইভালুয়েশন এ আপনার সলিউশনটা কেন জাস্টিফাইড, এই লজিক গুলাকে হচ্ছে আপনার দাঁড় করাতে হবে।
সেকেন্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে আপনার ক্রেডিবিলিটি। ক্রেডিবিলিটি আসলে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা ফ্যাক্টর। মানুষরা সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। সো মানুষকে বিশ্বাস করানোর ওয়ে কি আমি বলি, মানুষকে বিশ্বাস করানোর আসলে ওয়ে ৩ টা। 1, তাকে এটা বোঝানো যে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ পড়াশোনা করে আপনি সলিউশনটা বের করছেন। ঠিক আছে? সেকেন্ড, তাকে এক্সাম্পল এবং ফ্যাক্ট দেওয়া। মানুষ অপিনিয়নকে ডিনাই করতে পারে। ফ্যাক্টকে ডিনাই করা টাফ। কারণ ফ্যাক্ট হয়ে গেছে। সো আপনি আপনার সলিউশনকে ক্রেডিবল করার জন্য সিমিলার টাইপের সলিউশন একটু ভিন্নভাবে হয়তো কোথাও না কোথাও সাকসেস এনেছে। আপনি এই ধরনেরও এক্সাম্পল যদি এড করে দেন, আপনার সলিউশনটা অনেক ক্রেডিবল হবে। ফাইনালি কনক্লুশন। যে কনক্লুশনে আমরা অলরেডি এই সেশনের কনক্লুশনে চলে এসেছি। সো দিস ওয়াজ ফ্রম মাই সাইড। আমি ছোট্ট আরেকটা এক্সাম্পল আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করে আমি শেষ করতেছি। সেটা হচ্ছে আহ একেবারে ওপেনিং স্লাইডে একটা দেখছেন, আমি এইটার আইডিয়াটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে এইখানে আমি কোন আইডিয়াটা দিয়ে আসলে আপনার এটা উড়ি ব্যাংকের একটা ন্যাশনাল বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন ছিল। আমি সেখানে কোন আইডিয়াটা দিয়ে আমি একটা তখন সিঙ্গেল আইডিয়া দিয়ে একটা প্রাইজ মানি জিতে আসছিলাম ওই টাইমে। সো আমি জাস্ট সেই আইডিয়াটার সিনোপসিস আপনার সাথে শেয়ার করি। সেই আইডিয়ার সিনোপসিসটা অনেকটা এরকম ছিল যে ওই কম্পিটিশনে আমার আইডিয়ার নাম ছিল এডু ব্যাংক। এটা আসলে অনেক ইউনিভার্সিটি অলরেডি এখন করেও। এটা আমি 18 র কথা বলতেছি। 18ই তো মনে হয়। হ্যাঁ, আমার ওই আঙ্গুলের কারণে আমি নিজেই দেখতে পারতেছি না। আইডিয়াটা অনেকটা এরকম ছিল। আমি ওই ব্যাংক গুলাকে বলছিলাম যে, "ভাই দেখেন" মানে প্রেজেন্টেশন তো আরো ফরমালি দিয়েছিলাম। বটম লাইন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশে যেগুলা নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে, আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলার স্টুডেন্টদের ডাটাবেজ মেইনটেইন করে দিবেন এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় একেকটা স্টুডেন্টের পড়াশোনা করতে ৪ থেকে ১২ লক্ষ টাকা লাগে তার ৪ বছরের অনার্স শেষ করতে। সো আপনি যদি একটা ইউনিভার্সিটি পান, আমি একটা ক্যালকুলেটর সবসময় রাখি কারণ এটা আমাকে অনেক হেল্প করে। ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট পান, সেই স্টুডেন্ট ৪ লক্ষ টাকা হয়তো ৪ বছরে দিবে। আপনি যদি একটা ভার্সিটি মানে তো মিনিমাম ১,০০০ স্টুডেন্ট আছে। ১,০০০ টা স্টুডেন্ট আমি একটু হিসাব করে দেখি। একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, একক। ৪০ কোটি। ১,০০০ টা স্টুডেন্ট একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যদি ৪ বছরের কোর্সে ৪ লক্ষ টাকা টিউশন ফি দিয়ে পড়ে এবং সেই টাকাটা সে যদি কোনো একটা ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সেকশন করে, তাহলে সে ৪০ কোটি টাকার মতো সে ক্যাশ ফ্লো এনশিওর করতে পারবে তার ব্যাংকের ভেতরে। তো একটা ব্যাংকের তো আসলে টিকে থাকার জন্য ক্যাশ ফ্লো অনেক বেশি দরকার। আমি তাদেরকে বলছিলাম, "ভাই আপনি ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট না চিন্তা করে আপনি ভার্সিটির যারা অনারেবল ট্রেজারার স্যার আছেন, ভিসি আছেন, ডিরেক্টোরিয়াল বডিতে যারা আছেন, আপনি তাদেরকে বলেন যে আপনার নতুন ভার্সিটির স্টুডেন্টদের ডাটাবেজ আমরা মেইনটেইন করে দিব। যেই সমস্ত ডাটা দিয়ে একটা স্টুডেন্ট ভার্সিটিতে অ্যাডমিট হয়, সেই ডাটাগুলা দিয়েই একটা মানুষ আসলে একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে। সো প্রায় ডাটাগুলা সেইম। সো ওরা আমার এই ব্যাংকেই ভার্সিটির সব ইনফরমেশন গুলা দিবে। ট্রান্সেকশন গুলা আমার ব্যাংকের মাধ্যমে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকের জন্য যেটা ইনসেনটিভ আকারে আমি দেখিয়েছিলাম যে আপনি আগে একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে আপনি কনভিন্স করতে চাইতেন। আপনি এখন একটা ভার্সিটির ট্রেজারার স্যারকে কনভিন্স করেন। আপনি যদি একজন স্যারকে কনভিন্স করতে পারেন, উনার ভার্সিটি যদি আপনার সাথে পার্টনারশিপে আসে, মিনিমাম যদি 1000 স্টুডেন্ট থাকে, ৪ লক্ষ টাকা যদি হয়, আপনি ৪০ লক্ষ টাকা আপনার ব্যাংকের ভেতরে ক্যাশ ফ্লো তৈরি হচ্ছে যেটা আপনি পরবর্তীতে লেন্ড করতে পারেন। এটা ছিল আমার ওই বিজনেস আইডিয়ার মানে বেসিক সিনপসিস। সো আইডিয়া যে অনেক বড় কিছু হইতে হবে সেরকম কিছু না। আইডিয়া আপনার সিম্পল হতে হবে এবং ওই টাইমে আমি আইডিয়াকে ক্রেডিবল করেছিলাম কিভাবে জানেন? আমার ওই কম্পিটিশনের ১ মাস আগেই আপনার ৪ টা ইউনিভার্সিটি তারা নতুন অনুমোদন পায় এবং সেটা ডেইলি স্টার সহ বেশ কয়েকটা ন্যাশনাল নিউজ পেপারে আসছিল। সো আমি সেই নিউজ কাটিংটাকে আমি আমার প্রেজেন্টেশনে দেখিয়েছিলাম। এই দেখেন নতুন ভার্সিটি তারা কিন্তু লাইসেন্স পাচ্ছে। ওরা কিন্তু কিছুদিন পরে কাজ শুরু করবে। সামনে আরো নতুন ভার্সিটি আসবে, আপনি তাদের সাথে কাজ করেন। দেখেন আমি একেবারে ফ্যাক্ট, ন্যাশনাল একটা ডেইলির ফ্যাক্ট দিয়ে আমি আমার সলিউশনটাকে যেহেতু আমি ম্যাচ করে দিয়েছি, তাদের কাছে ওই মোমেন্টে মনে হয়েছে ক্রেডিবল। বাট এখন আমি বড় হয়ে বুঝতেছি আমার ওই সলিউশনেও হয়তো অনেক নেগেটিভ সাইড বা ড্রব্যাকস, লুপ হোলস ছিল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যালাউইং মি টু
প্রেজেন্ট ফর দ্য লাস্ট 75 মিনিটস। আপনাদের সাথে আমার আলোচনা করে খুবই ভালো লাগলো। আমি আর 2 মিনিট আপনাদের কাছ থেকে এক্সট্রা আমি চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের সাথে আমার পরবর্তী যোগাযোগ কিংবা আপনাদের সাথে এই এক্সপেরিয়েন্সটা আমি যাতে সামনেও আমাদের যাতে আ আলোচনা কিংবা যোগাযোগের সুযোগ থাকে। আপনার এখানে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি থেকে আপনারা জয়েন করেছেন। আমি আমার কাজ সম্পর্কে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মূলত বিভিন্ন ধরনের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আমি বিভিন্ন আ সরকারি, বেসরকারি আপনি হয়তো দেখতে পারবেন। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এদেরকে আমি স্কিলস গুলো আমি অফার করার ট্রাই করি, ট্রেনিং গুলো। এবং এর পাশাপাশি আমি আরেকটা ছোট্ট কাজ করি, সেটাও একটু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখছি। সেটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের বেশ কিছু আপনার ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট আসে। যেমন অনেক সময় আমাদের বাবা-মার সাথে আপনি দেখবেন, আমাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমরা নিজেরা বাস্তব জগতের অনেক কিছু বুঝতে পারি না। আমরা পজিটিভ হ্যাবিটস তৈরি করতে পারি না। অনেকেরই দেখা যায় ফ্যামিলি লাইফের ভেতরে আপনার ইকোসিস্টেম খুব একটা স্ট্রং হয় না। কিংবা অনেক সময় আমরা দীর্ঘমেয়াদে আসলে আমরা স্কিল ডেভেলপ করতে চাই। ওই মোমেন্টটা আমরা যদি লাইফের রাইট মোমেন্টে একটা রাইট মেন্টরশিপ, একটা রাইট মানুষের কাছ থেকে পাই, আমাদের লাইফের অনেক প্রবলেম থেকে আসলে আমরা বেঁচে যেতে পারি। অনেক কষ্ট, হার্ট ব্রেক বলেন, অনেক ড্রিম ব্রেক বলেন, অনেক রিলেশনশিপ ব্রেক বলেন, অনেক কিছু থেকে আসলে বাঁচা সম্ভব। সো আমি ওই ধরনের যারা স্টুডেন্ট থাকে বা যারা মনে করেন যে তাদেরকে আমার হেল্প করার সুযোগ রয়েছে, তাদের সাথে আমি আমার অফিসে, অনলাইনে মাঝে মাঝে আমি তাদের বাসায় যাই। ইভেন আমার এই রুমেও অনেক স্টুডেন্ট আমার সাথে আসে। মানে যারা কিনা অফিস বা এরকম ফরমাল সেটআপ এ বসতে চায় না। আমি তাদের সাথে মাঝে মাঝে আমি আমার বাসার ভিতরেই যে হোম অফিস আমি সেখানেই তাদেরকে নিয়ে সময় দেই। সো আপনার যদি কখনো মনে হয় আপনার সেই স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, আপনার ডিসিশন মেকিং, আপনার কোনো একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার লাইফটা যথেষ্ট পরিমাণ টাফ হয়ে গিয়েছে, সেই টাইমে আমার পক্ষে সম্ভব আপনাকে কিছুটা আইডিয়া দিয়ে হেল্প করা। তাহলে ফিল ফ্রি টু কল ইন দিস নাম্বার। এটা আমার ম্যানেজার সাহেবের নাম্বার। হি উড বি মোর দেন হ্যাপি টু সেট অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ ইউ। ঠিক আছে? সো এটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম এই কারণে, কারণ আমাদের ভেতরে প্রচুর পরিমাণ ডিপ্রেশন, হার্ট ব্রেকের অনেক ঘটনা ঘটছে। আমরা সেখান থেকে আসলে রিকভার করতে চাই। আমি আমার টাইমে আসলে সেরকম কাউকে পাই নাই যে মানুষটা আসলে আমাকে এভাবে হাতে ধরে শিখাইতে পারে। এই কারণে আমি অনেক কিছু ভুল করেছিলাম। যেমন আমি আমার নিজের আইবিএ তে আমি যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্রাগল করে আমি সারভাইভ করি। আফটার দ্যাট আমি মাস্টার্স এ খুব জান-প্রাণ দিয়ে পড়ে আফটার দ্যাট আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে আমি মাস্টার্স এ বের হই। আমি আমার লাইফে যদি রাইট মোমেন্টে ওই রাইট গাইডেন্সটা আমি পেতাম, আমি হয়তো আরো ভালো কিছু করতে পারতাম। আরো ছোট্ট ২ টা রিকোয়েস্ট থাকবে। আমার যে নামের স্পেলিং, এই স্পেলিং এ আপনারা যদি YouTube এ খুঁজেন, আমি এই রিলেটেড বেশ কিছু ভিডিও আমি আমার YouTube চ্যানেলে বানিয়ে রেখেছি এবং এখানে আপনি যেই ৪ টা বই দেখতে পাচ্ছেন, এর মাঝে ২ টা বই আমি অলরেডি পাবলিশ করেছি। 'লাইফ ইজ ভেরি ইজি' এবং 'জীবন ও জগতের গল্প', যেখানে আপনাদের মতোই যারা স্টুডেন্ট, শুধুমাত্র স্টুডেন্ট না, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গভর্নমেন্ট অফিসার, পেইন্টার, সিঙ্গার, রিসেন্টলি একজন অ্যাক্টরের সাথেও আমার বসার সুযোগ হয়েছে। সিইও বা এরকম ডিফারেন্ট টাইপের মানুষ, তারা তাদের ব্যক্তিগত লাইফের বিভিন্ন প্রবলেম সলভিং এর সময় তারা যেই চ্যালেঞ্জ গুলা ফেস করে এবং যারা আমার সাথে শেয়ার করেছে, ওই টাইমে আমি তাদেরকে কি সলিউশন দিয়েছিলাম, তারা কিভাবে এপ্লাই করেছে, রেজাল্ট কি হয়েছে, সেটার উপরে হচ্ছে আমি এই ২ টা বইও পাবলিশ করে রেখেছি। আমার মনে হয় আপনারা সেটার দ্বারা বেনিফিটেড হতে পারেন। অ্যান্ড ফাইনালি আজকের এই সেশন যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে, আমি একটু বেশি সময় নিলাম। আপনারা তাহলে ডেফিনিটলি আমাদের এখানে যে ২ জন ভাই আছেন, আমি তাদের নামটা একটু দেখে পড়ি, আদারওয়াইজ আমি ভুল পড়ব। আহাদ এবং অর্ণব, এবং আমার সাথে যে দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ করেছে আহমাদ শাকিল, তার নাম আমার অবশ্যই বলতে হবে। তাদের কাছে যাতে আপনার ধন্যবাদটা পৌঁছে যায়। আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা আপনারা কমেন্টে কিংবা আপনাদের অর্গানাইজারদেরকে জানাতে পারেন। বেস্ট অফ লাক ভাইয়া। সামনের দিনগুলোতে আপনাদের অনেক ভালো সাকসেসের নিউজ ইনশাআল্লাহ পাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টলারেটিং মি ফর দ্য লাস্ট 80 মিনিটস। থ্যাংক ইউ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সীমান্ত ভাই। আপনি আসলে আপনার ব্যস্ততম সময়গুলোর মধ্যে থেকেও আমাদের জন্য প্রায় টানা 80 মিনিটস আপনি আমাদেরকে দিলেন। এটার জন্য আসলে আমরা আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি আমরা আপনাকে ক্যাম্পাসে পাবো আর কি আমাদের ফাইনাল ইভেন্টে। Inshallah, I would be more than happy to join if Allah allows me. At the same time, if schedule doesn't clash with other major priorities. আর তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ ঢাকায় দেখা হবে, যেহেতু তোমরা ঢাকায় আসবে হ্যাঁ, বলেছো। অবশ্যই। Thank
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কি কোয়েশ্চেন ফ্লোর ওপেন করব? হ্যাঁ, আহাদ Yeah. চাইলে ক্লোজিংসে যেতে পারো। আচ্ছা, আমরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা ওগুলোর জন্য অপেক্ষা করি। But in the meantime, as someone who takes a fancy in business case competitions, I have some questions myself. So আমি এগুলো এই opportunity মিস করতে চাই না to ask আচ্ছা Simanta. করো Yeah, আহাদ। carry on. তো আমার কোয়েশ্চেনটা একটু needs some সহজ প্রশ্ন explanation. করো, বেশি অবশ্যই। কঠিন করলে আমি অ্যান্সার দিতে পারবো না, পরে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। বলো। তো আমরা প্রায় সময় শুনি কিছু বাজওয়ার্ড বিজনেস কেস কম্পিটিশনে বি ইনোভেটিভ, এবং আবার অন্যদিকে শুনি বি ফিজিবল, তোমার কেসকে যা একটা জাস্টিফিকেশন দাও। বাট যদি একটু ডিপলি চিন্তা করি, আমরা দেখি যে কেস যখন অনেক বেশি ইনোভেটিভ হয়েছে ওটা ফিজিবিলিটি হারাই যায়, অন্যদিকে অনেক বেশি ফিজিবল হয়ে গেলে ইনোভেশন হারাই যায়। তো ইটস অ্যান ইনভার্স রিলেশন। এই ইনভার্স রিলেশনের ব্যালেন্সটাকে কিভাবে হিট করা যায়, ইফ ইউ হ্যাভ এনি টিপ ফর আস? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি বলবো 60-40 অ্যাপ্রোচে যাবো। তোমার টার্গেট থাকবে সবার আগে ভাই ফিজিবল হওয়াটা জরুরি। একটা জিনিস যদি ফিজিবলই না হয়, সেটা যত ইনোভেটিভ হোক কিচ্ছু হবে না, বুঝতে পারছো? কারণ ওই যে কস্ট কিন্তু তোমার হচ্ছে। আমি তোমাকে বলবো, তোমার যদি ফিজিবিলিটি এবং ইনোভেশন এই দুইটা থেকে যদি যে কোনো একটা বেছে নিতে হয়, তুমি ফিজিবিলিটিতে যাবা। চেষ্টা করবা কোন লেভেল পর্যন্ত ইনোভেটিভ হলে আমার পক্ষে ফিজিবল থাকা সম্ভব, বুঝতে পেরেছ? সেইভাবে তোমার একটা সুইট স্পট বের করতে হবে, ঠিক আছে? সবসময় মনে রাখবা যে তোমার ফিজিবিলিটি আগে, ইনোভেশন পরে। কিন্তু তার মানে এই না ইনোভেশন একদমই থাকবে না। তুমি ইনোভেশন আস্তে আস্তে বাড়াবা, বাড়ানোর পাশাপাশি নিজেকে এটাও জাজ করো যে আমি কোন লেভেল পর্যন্ত গেলে এটা ফিজিবল রেখেও আমি ইনোভেটিভ হইতে পারতেছি, সেখানে গিয়ে স্টপ করে দিবে। ক্লিয়ার? আর এবং এই ক্ষেত্রে এই সুইট হ্যাঁ বলো। স্পট হিট করার কি কোনো মেজারমেন্ট আছে কিনা, যে আমরা বলবো? এটা আসলে তোমার কেস টু কেস ভ্যারি করে, তাই না? কারণ এটা তোমার কেস টু কেস ভ্যারি করবে, এটা তোমার সলিউশন টু সলিউশন ভ্যারি করবে। বাট আমি তোমাকে হয়তো থট প্রসেসটা বলতে পারি যে ওয়েতে তুমি সুইট স্পট বের করতে পারবা। সেটা হচ্ছে দুইটা প্রশ্ন করবা। এক, আমি আমার আইডিয়াকে কিভাবে বাস্তবায়ন করব। দুই, আইডিয়া বাস্তবায়িত হওয়ার পর সেটা আমার পারপাসকে কিভাবে ফুলফিল করবে। তুমি যখন এই দুইটা প্রশ্ন করবা, কিভাবে দিয়ে এই দুইটা প্রশ্ন, তখন তোমার পক্ষে অনেকগুলা ইভেন্টকে ভিজুয়ালাইজ করা সম্ভব হবে। যখন তুমি ইভেন্ট এবং প্রসেসকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবা, তখন তুমি বুঝতে পারবা যে আমার প্রসেসটা কি বোথ ইনোভেটিভ এন্ড ফিজিবল, নাকি অনলি ইনোভেটিভ ফিজিবল না, অনলি ফিজিবল ইনোভেটিভ না। তুমি বুঝতে পারছো? এইভাবে তোমাকে চিন্তা করে বের করতে হবে। সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিভাবে আইডিয়াটা বাস্তবায়ন করব। সেকেন্ড, আইডিয়াটা বাস্তবায়িত হওয়ার পর এটা কিভাবে আমার পারপাস ফুলফিল করবে, বা এটা কিভাবে আমার প্রবলেম সলভ করবে। দুইটা কিভাবে প্রশ্ন করবা, প্রসেস ভিজুয়ালাইজ করবা, দেখবা তোমার জন্য ওই ইনোভেশন আর ফিজিবলের সুইট পয়েন্টটা বের করা ইজি হয়ে গেছে। রাইট, থ্যাংক ইউ। ক্লিয়ার? এন্ড একটা ছোট্ট প্রশ্ন, যে সাপ্লাই চেইনকে আজকাল আমরা বলি যে একটা বিজনেসের স্পাইন, কারণ সাপ্লাই চেইনের উপর পুরো এন্টায়ার বিজনেস ডিপেন্ড করে, এবং বড় বড় কোম্পানিজগুলো আজকাল দেখা যাচ্ছে সাপ্লাই চেইনের উপর অনেক বেশি মনোযোগ দেয়। কিন্তু 10-15 বছরের সাথে তুলনা করলে সাপ্লাই চেইন ইজ এ মডার্ন ফেনোমেনা। তো এই আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে দেখা গেছে যে খুব অল্পই রিসোর্সেস, আর এটলিস্ট একাডেমিক রিসোর্স বেশি। একজন মানুষ যদি সাপ্লাই চেইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে চায়, খুব স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করা লাগে। আপনার কি মনে হয় যে কিভাবে সাপ্লাই চেইনের নলেজটা বা এই রিলেটেড নলেজগুলো কোথা থেকে এটা কিভাবে গেইন করা উচিত? এই রিলেটেড তুমি বেস্ট নলেজ তুমি পাবা আইএসসিএ নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেইন এডুকেশন অ্যালায়েন্স, যারা পিট্যাক প্রাইজ কম্পিটিশনটা অর্গানাইজ করে। তাদের যেটা কোর্স আছে সেটা করে ফেলতে পারো। CSCA, সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট। হ্যাঁ, সেগুলো করে ফেলতে পারো। আর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে ইউল্যাব, এরকম বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি তারা সাপ্লাই চেইনে মেজর শুরু করেছে। এই ভার্সিটিগুলোতেও তুমি চাইলে পড়াশোনার একটা চেষ্টা করে দেখতে পারো, ঠিক আছে? আর গুগলে যা আছে সেটা তুমি এমনিই সার্চ দিলে পাবা, ঠিক আছে? সো এই মোটামুটি সাপ্লাই চেইন রিলেটেড যত ইউটিউব ভিডিও আছে সবই দেখো। বাট আমি আই উড হাইলি রেকমেন্ড ওই আইএসসি এর কোর্সটা আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো, কারণ আমি নিজেও সেটা করেছিলাম।
ঠিক আছে? তোর প্রশ্ন সহজ ছোট, কিন্তু এটার অ্যান্সারটা অনেক বড়। থ্যাংক এই ইউ। কারণে ছোট করে দিলাম। ঠিক Shivanta আছে? bhai, I'm also a CSC. মাশাআল্লাহ, কংগ্রাচুলেশন। আমরা তো তাহলে বলা যায় এক অর্থে আমরা ব্যাচমেট। ব্যাচমেট বলতে একই কোর্সমেট, আলহামদুলিল্লাহ। যাক, থ্যাংক ইউ সো Thank মাচ। you. আশা করি পার্টিসিপেন্টস দের কেমন লাগলো, আপনারা ফিল ফ্রি টু লেট মি নো ইন ইওর কমেন্টস। আই ট্রাই টু এনগেজ সাম অফ ইউ, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি। আমি So we are খুবই very খুশি honored to have হয়েছি। you. We are very honored to আলহামদুলিল্লাহ। host you. আশা থ্যাংক করি ইউ আমরা সো মাচ ভাই। ক্যাম্পাসে ভাই আপনাকে ফিজিক্যালি পাবো দেখা অবশ্যই, করার সুযোগ পাবো। অবশ্যই, অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ। আমিও চাই আসতে। খুবই ভালো থ্যাংক লাগবে ইউ আমি সো যদি মাচ। আসতে পারি। থ্যাংক ইউ আমার সো মাচ ফর ছোটবেলা বিং হিয়ার। চট্টগ্রামে পড়েছিল। ইভেন আমার ছোট ভাইয়ের জন্মও চট্টগ্রামে। সো চট্টগ্রামের সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে। আমার ছোট ভাইয়ের নাম সমুদ্র, ওর জন্ম চট্টগ্রাম, সমুদ্র বন্দর। এই কারণেই ওর নাম সমুদ্র Wow, রাখা। সো wow, wow. চট্টগ্রামের সাথে আমার অনেক ভালো কানেকশন। আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু ভিজিট ইনশাআল্লাহ। আর আমি ৮টার সময় আমি আবার এই যে আরেকটা আ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা ছোট্ট ট্রেনিং কোর্সে আমি নিজেও শিখছি, টিওটি। সো ওই কোর্সটা আমার শুরু হবে। সো ইনশাআল্লাহ আবারও দেখা হবে। দোয়া রাখবেন সবাই আমার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আল্লাহ আসসালামু হাফেজ। আলাইকুম। ভালো থাকবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum bhai.